Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our today's class. What we have seen yesterday? Tell me. Endocrine medications and renal Okay, renal medications and endocrine medications. What we have completed in renal medications? diuretics. Diuretics. How many types of diuretics are there? 4. Okay, which were they? Osmotic diuretic, Loop Yes, diuretic, loop thiazide, diuretic, thiazide diuretics, and calcium sparing diuretics. potassium sparing diuretics. Okay, the example for osmotic diuretic is Mannitol. yes, mannitol. In which conditions we use osmotic diuretics? increase IUP and ICP2. Yes, increase IOP and increase ICP. We use mannitol. Then second is loop diuretics. The examples for loop diuretics is Furosemide, torsemide, Torsemide, yes. So how you will identify what is the suffix? mide. Mide. Yes, the mide is the suffix for loop diuretics. How the loop diuretics works? It excretes Sodium and potassium both exit. Yes, it excretes sodium and potassium both. So we have to check for hyponatremia, hypokalemia, and hypochloremia and monitor potassium levels for hypokalemia. And we have to be very cautious in which patients? patient on digoxin, Yes, the patient who are taking digoxin, we have to be very cautious because hypokalemia can lead to digoxin, digoxin toxicity. Yes, so we have to very careful in patients who are taking digoxin. Then loop diuretics are ototoxic drugs, so we do not have to combine these medications with other ototoxic medication like aminoglycosides. It causes dehydration due to loss of sodium, yes, Sodium. sodium and water because they are diuretics. Urine will form more. So એના લીધે fluid loss થશે અને client will experience dehydration. So dehydration થશે તો again blood pressure drop થઈ જશે. Hypotension થવાનું risk છે. And these diuretics are most effective diuretics compared to all other diuretics. Second, thiazide diuretics. How you will know that these are the thiazide diuretics? thiazide, Yes, the suffix is thiazide. So chlorothiazide, hydrochlorothiazide. So thiazide is a thiazide diuretics. How does this works? It's also excrete Sodium sodium. and potassium. Yes. આ પણ sodium અને potassium excrete કરે છે. What are the nursing consideration? Same monitor hyponatremia, chloride, Yes. chloremia and kalemia. Yes, sodium will lost, so hyponatremia, chloride and will also be lost, so hypochloremia and hypokalemia. But this is less severe than loop diuretics because એટલું બધું effective diuretic નથી. So this is less severe. Again, dehydration, then it leads to hypotension. We have to monitor the BP. લૂપ ડાયુરેટિક્સમાં બી ઇટ ઇઝ કોમન સેન્સ કે હાઇપોટેન્શન થાય છે તો બીપી મોનિટરિંગ પણ કરી શકીએ છીએ આપણે જેમ પોટેશિયમ મોનિટર કરીએ છીએ એવી રીતે બીપી મોનિટર પણ આપણે કરી જ શકીએ છીએ so this is the common sense. Then potassium sparing diuretics, how you will identify that this is the potassium sparing diuretics? lactone or Lactone. Lactone or just only on, just like સ્ટીરોઇડ્સ ખાલી ઓન પણ આમાં જ આવે છે તો સ્પાયરોનોલેક્ટોન એપિલેરેનોન દેન આ બધા જે ઓન વાળા મેડિકેશન્સ છે પોટેશિયમ સ્પેરિંગ મેડિકેશન્સ છે હાઉ ડઝ ધીસ વર્ક્સ only excrete Only sodium sodium excretes and and potassium. potassium retain. yes it's only excrete only sodium potassium excrete નથી થતું તો potassium બોડીમાં જ રહેશે તો એના લીધે શું કોમ્પ્લિકેશન્સ હશે what are the nursing considerations? Hyperkalemia, Kalemia. Hyperkalemia થઈ જશે so we have to monitor the potassium levels અને બીજું શું ધ્યાન રાખવાનું combine EC inhibitor and ARBs નહીં આપવાની એનાથી. Supplementary. એવી કશી બી વસ્તુ જોડે નહીં આપવાનું કે જેમાં પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ થતું હોય લાઈક સમ મેડિકેશન્સ એસી ઇન્હિબિટર્સ આર્બ્સ પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ કે જેમાં પોટેશિયમનું કન્ટેન્ટ વધારે હોય પોટેશિયમ રીચ ડાયટ જે છે એ પણ નહીં આપી શકીએ આપણે અને સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ મેજરલી કોણ યુઝ કરે BP. Hypernatremia. hypertensive clients
હાઇપરટેન્સિવ ક્લાયન્ટ્સ હોય એ લોકો સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ યુઝ કરે બીકોઝ સોડિયમ એ લોકો કન્ઝ્યુમ ના કરી શકે તો એની જગ્યાએ સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ આપે. સોલ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ્સમાં સોડિયમ ઓછું હોય બટ પોટેશિયમ વધારે હોય તો એના લીધે પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ થવાનું રિસ્ક ઓર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. દેન આ મેડિકેશનનો રિસ્પોન્સ કેવો છે? સ્લો છે, ડિલે છે એનો રિસ્પોન્સ. સો એના માટે આ મેડિકેશનની સાથે સાથે આપણે બીજા મેડિકેશન્સ બીજા ડાયુરેટિક્સ બી આપીએ છીએ. It can be loop diuretic or thiazide diuretics. Any one can be combined with potassium sparing diuretics. Then RAS drugs જે આપણે ઓલરેડી કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં સ્ટડી કર્યું હતું જે RAS સિસ્ટમને અફેક્ટ કરે છે અને બ્લડ પ્રેશર ડાઉન કરે છે. એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમમાં કેટલા ડ્રગ્સ આપણે જોયા હતા? 5 maybe. Yes. Which were they? Steroids. Steroid. Then Thyroid hormone receptor. thyroid medications. Yes. Then Parathyroid medication. parathyroid medications. Then Anti-thyroid Very- medication. Posterior pituitary medication. yes, posterior pituitary hormones જે મેડિકેશન ફોર્મમાં આપણે આપી શકીએ છીએ એ. અને લાસ્ટ Insulin. ડાયાબિટીક મેડિકેશન્સ. Yes. યસ, ડાયાબિટીક મેડિકેશન્સમાં ઇન્સ્યુલિન અને OH આવશે. સો સ્ટીરોઇડ્સ આપણે ફર્સ્ટ જોયું તો સ્ટીરોઇડ્સ કેટલી ટાઈપના હોય? 3 types. 3. 3 ટાઈપ્સ. કયા? Short, intermediate, long acting. યસ, શોર્ટ એક્ટિંગ, ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ટિંગ અને લોંગ એક્ટિંગ. શોર્ટ એક્ટિંગ તમને કોર્ટિઝોન ઓર જસ્ટ ખાલી ઝોનથી ખબર પડશે કે ધીસ આર શોર્ટ એક્ટિંગ સ્ટીરોઇડ્સ. એક્ઝામમાં તમને એવું નહીં પૂછાય કે આ શોર્ટ એક્ટિંગ આમાંથી શોર્ટ એક્ટિંગ કયું છે કેવી રીતનું નહીં પૂછાય બટ ધીસ ઇઝ યુ શુડ નો કે ક્યારેક કદાચ હુ નોઝ અત્યાર સુધી તો એવી રીતે નથી પૂછ્યો પણ કદાચ બેડ લક એવું પૂછાઈ જાય તો તમને ખબર હોય. ઇન્ટરમીડિયેટમાં એમાં ખાલી સોલોન અને ઓન એ વાળા જે મેડિકેશન્સ છે એ મિથાઇલ પ્રેડનિસોલોન, પ્રેડનિસોન ઓર સિનોલોન એ એક્ઝામ્પલ્સ છે ઇન્ટરમીડિયેટના. અને લોંગ એક્ટિંગમાં મિથાઝોન આવશે. સો બીટા મિથાઝોન, ડેક્સામિથાઝોન, મિથાઝોન વર્ડ છે એ લોંગ એક્ટિંગ સ્ટીરોઇડ્સ છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન સ્ટીરોઇડ્સની શું ધ્યાન રાખવાનું? Side effects and વધારે steroids ના આપી દઈએ. યસ, વધારે સ્ટીરોઇડ્સ આપી દઈએ તો શું થાય? Cushing syndrome. Cushing syndrome. Yes, so you will identify by the buffalo hump. અને સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે સ્ટીરોઇડ્સના? Hyperglycemia. Yes. Immunosuppressor, hyperglycemia, osteoporosis, delay wound healing. Yes, these are the 4 adverse effects. Hyperglycemia, osteoporosis, delayed wound healing, and immunosuppression. Okay, thyroid hormone replacement. Thyroid medications માં first thyroid hormone replacement છે. આપણે બહારથી externally આપણે thyroid hormones આપીએ છીએ. તો એ કયું ડ્રગ છે? Levothyroxine. Levothyroxine. Yes. Nursing consideration શું ध्यान રાખવાનું? Empty stomach એ લેવાનું. ml. Unnecessary. I don't want unnecessary. Mute yourself. Okay. or sit in a calm environment. So તમે આન્સર આપો તો બીજો ડિસ્ટર્બન્સ ના આવે. Okay, what are the nursing considerations you have to remember? Same Separate from time. other medications. Okay, same time every day and on empty stomach. આ વસ્તુ ખાસ પેશન્ટને સમજાવવાની. પેશન્ટને એવું પણ સમજાવવાનું કે you have to take this medication separately from other medications because the બીજા medications ની effectiveness reduce કરી દેશે. And પેશન્ટને એડવાઇસ કરવાનું don't stop taking it abruptly. એટલે સડનલી એ બંધ નહીં કરી દેવાનું, એ મિસ પણ નહીં કરવાનું. એને ડેલી લેવું જ પડે, ક્યારે મિસ ના કરાય. So these are the key points you have to teach to the patient. Antithyroid medications. કઈ medications છે antithyroid medications? Example શું છે? Propyl thiouracil PTU, then methimazole. Methimazole and iodide. Iodine. Yes, iodide or iodine. જે radioactive iodine or iodide હોય છે એ બધા thyroid glands હોય એને destroy કરી દે. So in nursing consideration શું ध्यान રાખવાનું? Medication overdose થઈ જાય તો શું થશે? Hypothyroid. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. સો મેક શ્યોર કે ક્લાયન્ટ ઓવરમાં ના લઈ લે. એનું આપણે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ નથી કરવાનું. જે હાઇપર થઈ ગયું છે એને ખાલી નોર્મલ ડાઉન કરવાનું છે. આપણે સિવિયરલી ડાઉન નથી કરી દેવાનું. સો મેક શ્યોર કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ ના થઈ જાય. પેરાથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ. પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ શું કરશે? Calcium regulation.
કેલ્શિયમ રેગ્યુલેટ કરશે. યસ, સો આપણે મેઇનલી કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ કરવાનું હોય કાં તો ડિક્રીઝ કરવાનું હોય. સો ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સીરમ કેલ્શિયમ લેવલ આપણે શું આપી શકીએ પેશન્ટને? Calcium supplement. Calcium supplements like calcium chloride, calcium gluconate, calcium lactate, આ બધી મેડિકેટેડ ફોર્મમાં હોય. then વિટામિન ડી આપી શકીએ છીએ. વિટામિન ડી નું એક્ઝામ્પલ શું છે? કેલ્સીટ્રાયોલ સેશેટ ફોર્મમાં આવે છે. સો આ બધું તમે ક્લાયન્ટને આપી શકો છો. કેલ્શિયમનું લેવલ ડિક્રીઝ કરવાનું હોય બ્લડમાંથી તો આપણે ક્લાયન્ટને શું આપીએ છીએ? Bisphosphonate. Yes, how you will know that these medications are bisphosphonates? Dronate. Phenosulfate. Dronate, yes. So alendronate, risdronate. So એ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે બિસ્ફોસ્ફોનેટ્સ ના છે. તમને ખાલી ક્વેશ્ચનમાં એવું આપેલું હોય કે ક્લાયન્ટ આ મેડિકેશન લે છે તો તમે ડ્રોનેટ વર્ડ યુઝ કરો તો તમને એટલું આઈડેન્ટિફાય થાય કે હા આ બિસ્ફોસ્ફોનેટ છે ને કેલ્શિયમ ઓછું કરવાની મેડિકેશન છે. તો ક્લાયન્ટને એવું કશો પ્રોબ્લેમ હશે કે એને કેલ્શિયમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે અને એ ઓછું કરવાનું છે. સો એવું ઇનડાયરેક્ટલી તમને આઈડેન્ટિફાય થઈ જશે ક્વેશ્ચનમાં સિનારીઓ વાંચીને જ. અને બીજું છે કેલ્સિટોનિન, એ પણ કેલ્શિયમ રિડ્યુસ કરવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. પોસ્ટિરિયર પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ હોર્મોન્સ, એમાં ફર્સ્ટ છે એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું એન્ટી ડાયુરેટિક ચાલતા હોય ત્યારે? Urine output and BP monitor કરો. યસ, યુરિન આઉટપુટ અને બીપી મોનિટર કરવાનું. બીપી કેવું થાય એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન ચાલતા હોય ત્યારે? Increase. ઇન્ક્રીઝ થાય. ઇન્ક્રીઝિંગ સાઇડ હશે. સો તમારે મોનિટર કરવાનું કે બહુ વધારે ઇન્ક્રીઝ ના થઈ જાય. અને યુરિન આઉટપુટ કેવું થઈ જશે? Low. લો થઈ જશે. યસ, યુરિન આઉટપુટ ઓછું થઈ જશે. પણ તમારે મોનિટર શું કરવાનું છે કે એ બહુ જ સિવિયરલી ઓછું ના થઈ જાય, સ્ટોપ ના થઈ જાય, એન્યુરિયા ના થઈ જાય. અને એન્ટી ડાયુરેટિક મેડિકેશન્સ કઈ છે હોર્મોનની? Vasopressin, desmopressin. યસ, so how you will identify? Okay, so pressin medication is the antidiuretic hormone medication. Next, oxytocin. Oxytocin ના example શું છે? Pitocin. Pitocin, oxytocin itself. So how you will identify that this is oxytocin medication? C. સીન. Yes, tocin. Sin medications antibiotics માં બી આવશે. So ટોસિન યાદ રાખવાનું. ટોસિન જે છે એ ઓક્સિટોસિન નું એક્ઝામ્પલ છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું ક્લાયન્ટને ઓક્સિટોસિન આપીએ ત્યારે? કોન્ટ્રેક્શન, પછી ફીટસ મુવમેન્ટ, પછી પેઇનફુલ કોન્ટ્રેક્શન આવશે એવું આપે નહીં આપે. અને એનું બીપી અને ગ્લુકોઝ લેવલ ચેક કરે. Okay, contractions, fetus, એ બધું મોનિટર કરવાનું. We have to monitor the contractions, we have to monitor the fetus, we have to warn the mother in advance કે painful contractions આવશે અને BP, heart rate, glucose and potassium, all this we have to monitor. Next is insulin, that is diabetic medications. Insulin કેટલા types ના હતા? 4. Okay, કયા? Rapid, short, ઇન્ટરમીડિયેટ લોંગ એક્ટિંગ. Yes, rapid acting, short acting, intermediate acting, and long acting. Example of intermediate insulin? NPH. PH. Okay, rapid acting? Insulin aspart. Yes, Lispro and Aspart. Okay, long acting? Glargine. Gargling, yes. And કયું રહ્યું? Short acting? Regular. Regular insulin, yes. So remember these names. And onset યાદ રાખવાનું કે rapid છે 15 minutes છે, then 30 minutes, 1 to 4 hours, 2 to 4 hours. એનું duration યાદ રાખવાનું કે આટલું duration માં એ એટલા duration સુધી blood glucose regulate કરી શકે છે. Next, anti-diabetic agents. So there were 3 classifications: sulfonylureas, biguanides, and insulin sensitizers. Sulfonylureas નું example શું છે? Glimepiride. Right? And glyburide. What are the nursing considerations you have to remember? મીલ આપતા પહેલા જ આપી દેવાનું તરત, યા તો થોડી વાર પહેલા આપવાનું. Yes. અને Then એને બીજી કોઈ મેડિકેશન જોડે નહીં આપવાનું કે જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર મળી જતી હોય ને એવી.
ઓવર ધ કાઉન્ટર મેડિકેશન્સ વિધાઉટ કન્સલ્ટિંગ PHCP નહીં લેવાનું, ક્લાયન્ટને એવું ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું. બિફોર ટેકિંગ એની OTC medications you have to consult the PHCP and these medications we can give before meals or just prior to meals. So ગમે ત્યારે એ આપણે પહેલા આપી શકીએ છીએ to avoid hypoglycemia. Second, biguanides એનું એક્ઝામ્પલ શું છે? Metformin, Metformin, yes. So what are the nursing considerations? kidney issue मतलब kidney monitor करवाना, and Yes. then contrast dye use થઈ હોય તો lactic acidosis થવાના chances છે. યસ, તો કોઈ પણ એવો ટેસ્ટ હોય કે જેમાં કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ યુઝ કરવાની હોય તો ટેસ્ટની પહેલા અને ટેસ્ટના પછી પણ જ્યાં સુધી ડાઈ એક્સક્રીટ નથી થઈ જતી કમ્પ્લીટલી ત્યાં સુધી મેટફોર્મિન હોલ્ડ કરવાનું, અધરવાઇઝ લેક્ટિક એસિડોસિસ યસ લેક્ટિક એસિડોસિસ થઈ જશે. કોન્ટ્રાસ્ટ ડાઈ અને મેટફોર્મિન રિએક્ટ કરીને અને એના લીધે કિડની ફેલ થઈ જશે ક્લાયન્ટની. સો એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની. એનો કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ છે કે GI ઇશ્યુઝ થઈ શકે છે જ્યારે નવી સ્ટાર્ટ કર્યું હોય જે ક્લાયન્ટ એને એ વસ્તુ થાય, લાઈક ફોલિક એસિડ લઈએ છીએ તો કોન્સ્ટિપેશન બ્લોટિંગ ને એવું થાય છે ને પછી રેગ્યુલર થઈ જાય એટલે વાંધો ના આવે. એના કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ છે કે GI ઇશ્યુઝ થાય. ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટાઇઝર્સ ના એક્ઝામ્પલ શું છે? રોઝાગ્લિટાઝોન, પિયોગ્લિટાઝોન એના એક્ઝામ્પલ છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? એના કારણે હાર્ટ ફેલ થઈ શકે છે. આપણું જે આમ કહેવાય ને મોનિટર ચેક કરતું રહેવાનું એનું વેટ છે ને એ બધું. ઓકે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે, એનું ઓકે ફ્લુઇડ લેવલ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય. ઓકે જે પર્સનને ઓલરેડી કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર પ્રોબ્લેમ્સ છે તો એમનું હાર્ટ ફેલિયરના રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો જે પણ કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર વાળા પ્રોબ્લેમ્સ છે એ પર્સન છે જે ક્લાયન્ટ છે એમનું રેગ્યુલરલી શું કરવાનું? વેટ મોનિટર કરવાનું. સો તમને ફ્લુઇડ સ્ટેટસ ખબર પડશે. હાર્ટ અગર ફેલ થઈ જશે તો ફ્લુઇડ સ્ટેટસ એમનામાં વધી જાય. અગર લેફ્ટ સાઈડ હાર્ટ ફેલિયર થશે તો ક્યાં ફ્લુઇડ વધી જશે? પલ્મોનરી સર્ક્યુલેશન્સમાં. તો પલ્મોનરી સિમ્ટમ્સ આવશે અને રાઈટ સાઈડ હાર્ટ ફેલિયર હશે તો Systematic symptoms. સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં બ્લડ ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઓવરલોડ થઈ જશે. સો એ તમને આઈડેન્ટિફાઈ કરાવે છે કે એની કન્ડિશન છે કેવી થઈ ગઈ છે, વર્સ થઈ ગઈ છે કે શું છે. અને બીજું રિસ્ક શું છે? મેક્યુલર રેડિયમ એના કારણે વિઝન ચેન્જીસ જોવા મળશે. યસ, તો પેશન્ટને આપણે પહેલેથી જ કહી દઈશું કે તમને કોઈ બી વિઝન ચેન્જીસ થાય તો તરત જ નોટિફાઈ કરવાનું, રિપોર્ટ કરવાનું. તો આપણને ખબર પડે કે ક્લાયન્ટને મેક્યુલર એડીમા તો નથી થઈ ગયું ને. Okay, so this is all about renal system and endocrine system medications. Any doubt in this system? No, ma'am. Okay, so let's start new system, that is hematological system. Hematological system means જે blood related હોય मतलब blood related system. Yes, so આપણે blood related હવે જોઈશું. તો hematological system માં કેટલા types આપણે drugs જોઈશું? So there are only 3 types of drugs. એવા drugs જે clotting ને prevent કરે છે. એવા drugs જે clot already થઈ ગઈ છે એને break down કરે છે. એને બીજા blood products છે. blood products એટલે જ્યારે આપણે patient ને blood transfusion કરીએ છીએ એ એ kind of medication જ કહેવાય. blood transfusion કરવું એ medication જ કહેવાય. So there are mainly 3 types. જે ક્લોટિંગ ને પ્રિવેન્ટ કરે છે, ક્લોટ થવા જ નથી દેતા. ક્લોટ થઈ ગયા પછી આપણે જે મેડિકેશન્સ આપીએ એને જે ક્લોટ બ્રેક કરવા માટે આપી કહેવાય એ મેડિકેશન્સ કહેવાય. અને થર્ડ ક્લાસિફિકેશન છે બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ. હવે કઈ મેડિકેશન્સ છે કે જે ક્લોટ જ પ્રિવેન્ટ કરે છે? તો ફર્સ્ટ છે એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ. એનું નેમ જ સજેસ્ટ કરે છે કે કોએગ્યુલેશન્સ નથી થવા દેતા. તો એના એક્ઝામ્પલ્સ કયા છે? હિપેરિન એન્ડ LMWH. એ શું છે? low molecular લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન. સો એ હિપેરિનનું સબસ્ટિટ્યુટ છે કે જેમાં હિપેરિનનું કમ્પોનન્ટ થોડુંક ઓછું હોય કમ્પેર ટુ ડાયરેક્ટ હિપેરિનના જે વાયલ્સ હોય છે ને એ લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિનના ઇન્જેક્ટેબલ ફોર્મ્સ આવે. ડાયરેક્ટ રેડીમેડ ઇન્જેક્શન્સ હોય. તમે ક્યારે જોયું હોય પેશન્ટને આપતા તો ખબર હશે. એમાં હિપેરિન યસ enoxaparin કે એ હા, એ એનોક્સાપેરિન જે છે એ લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન કહેવાય કે એની અંદર હિપેરિનનું જ કમ્પાઉન્ડ હોય પણ એટલું બધું ડોઝ એનો બહુ વધારે ના હોય, ઓછો ડોઝ હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી આપી શકો.
પછી એવી ડ્રગ એન્ટીપ્લેટલેટ ડ્રગ જે પ્લેટલેટને એગ્રીવેટ જ ના થવા દે. પ્લેટલેટ એગ્રીવેટ થશે તો ક્લોટ થશે ને, સો પ્લેટલેટને જ એગ્રીવેટ નથી થવા દેતી, પ્લેટલેટને ભેગી નથી થવા દેતી. સો એવી કઈ મેડિકેશન્સ છે? ASA. વોટ ઇઝ ASA? એસ્પિરિન. એસિટાઇલ સેલિસિલિક એસિડ, ધેટ ઇઝ એસ્પિરિન, અને ક્લોપિડોગ્રીલ. આ મેડિકેશન્સ છે એ એન્ટીપ્લેટલેટ ડ્રગ છે જે પ્લેટલેટને અક્યુમ્યુલેટ નથી થવા દેતી. બીજી મેડિકેશન જે ક્લોટ થઈ ગઈ છે અને બ્રેક કરે છે, તો એ મેડિકેશન્સ કઈ છે? થ્રોમ્બોલાઇટિક્સ. એ થ્રોમ્બસ છે એને બ્રેક ડાઉન કરે છે, તો ધેટ ઇઝ થ્રોમ્બોલાઇટિક્સ. સો લેટ્સ સી ફર્સ્ટ, ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ હતા, એમાં હિપેરિન્સ જોયા. તો હિપેરિન એમાં બે છે, હિપેરિન અને લો મોલેક્યુલર વેઇટ હિપેરિન. તમને એ ખબર છે ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવે, એક્સટ્રિન્સિક પાથવે ફ્રોમ બાયોલોજી 12th સ્ટેન્ડર્ડ? યાદ છે? એવું તો ખબર છે ને બ્લડ ક્લોટિંગ માટે ફેક્ટર્સ રિસ્પોન્સિબલ હોય. ધેર આર 12 ફેક્ટર્સ. યસ. હા, તો ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવે એટલે એના નેમથી જ સજેસ્ટ કરે છે કે બોડીની અંદર કશું થયું છે. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વેસલ્સમાં ડેમેજ થયું છે, એન્ડોથેલિયલ લેયર, કે વેસલમાં કશું રપ્ચર થયું છે, કે ઇન્જરી થઈ છે. સો ઇન્ટરનલ જે બ્લડ ક્લોટિંગ સિસ્ટમ છે એ એક્ટિવેટ થઈ જશે. જ્યાં પણ ડેમેજ થયું છે, આપણને ખબર છે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ડિઝીઝમાં ને બધામાં શું થતું હતું, બ્લડ ડેમેજ થતી હતી ટિશ્યુઝ, એટલે ત્યાં પ્લેટલેટ આઈન એક્ટિવેટ થઈ જતા હતા અને ક્લોટ બનાવતા હતા. એ બધું સિસ્ટમ આપણે મિકેનિઝમ કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલરમાં ભણ્યા હતા. સો કશું બી અંદર બોડીની અંદર માઇનર ઇન્ટરનલ ઇન્જરી થઈ છે, બહારથી કશું નથી થયું. સો ત્યાં આગળ પ્લેટલેટ બધી આઈને એગ્રીગેટ થઈ જશે, ભેગી થઈ જશે. પ્લેટલેટ એગ્રીવેશન થશે એટલે બધા ફેક્ટર્સ સ્ટિમ્યુલેટ થશે, લાઈક ફેક્ટર 7, ફેક્ટર 7A. ઇટ્સ એક્ટિવેટેડ ફોર્મ ઓફ 7. ફેક્ટર 7 છે એ હવે એક્ટિવેટ થયું, એક્ટિવેટેડ ફોર્મ ઓફ ફેક્ટર 7, ફેક્ટર 11, no sorry, factor 12, not 7, sorry. Factor 12, factor 12 activated form, factor 11, factor 9, factor 10, આ બધા ફેક્ટર્સ એક્ટિવેટ થશે. પછી એ જે પ્લેટલેટ્સ છે બધી અને કેલ્શિયમ અને આ બધા ફેક્ટર્સ ભેગા થઈને થ્રોમ્બિન નું પ્રોડક્શન કરશે. થ્રોમ્બિન શું કરશે? એ ફાઇબ્રિનોજન છે ને ફાઇબ્રિનમાં કન્વર્ટ કરે. ફાઇબ્રિન એટલે પેલા જે થ્રેડ લાઇક સબસ્ટન્સીસ હોય એ, અને બધા જ કમ્બાઇનલી ક્લોટ ફોર્મેશન કરે. તો જ્યારે ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવે એટલે ઇન્ટરનલ બોડીમાં કશું ડેમેજ થયું છે અને ક્લોટ ફોર્મેશન થાય છે, ધેટ ઇઝ ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવે. એક્સટ્રિન્સિક પાથવે એટલે શું કે તમને બહારથી કશું ટ્રોમા થયું છે, લાઈક કટ થયો છે, ઇન્જરી થયું છે, વુન્ડ થયું છે. સો એને એક્સટ્રિન્સિક પાથવે કહેવાય કે કંઈક ટ્રોમા થયું, એ ટ્રોમાના લીધે ફેક્ટર સ્ટિમ્યુલેટ થયા. ફેક્ટર 7, પછી ત્યાં આગળ પ્લેટલેટ્સ આવી જશે જ્યાં ઇન્જરી થઈ છે, ત્યાં કેલ્શિયમ ડિપોઝિટ થશે. ફેક્ટર 10 આવી જશે અને બધું કમ્બાઇનલી થ્રોમ્બિન ફોર્મેશન કરશે. થ્રોમ્બિનનું કામ શું છે? ફાઇબ્રિનોજનને ફાઇબ્રિનમાં કન્વર્ટ કરવું. એટલે ત્યાં ફાઇબ્રિન, પ્લેટલેટ્સ, કેલ્શિયમ, ફેક્ટર્સ બધા ભેગા થઈને ક્લોટ ફોર્મેશન કરી દેશે અને બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરી દે. સો એક્સટ્રિન્સિક પાથવે એટલે કોઈ એક્સટર્નલ ફેક્ટરના લીધે એ સ્ટિમ્યુલેટ થઈ ગયું છે પાથવે, બ્લડ ક્લોટિંગ સ્ટાર્ટ થયું, ઇનિશિએટ થયું, ધેટ ઇઝ એક્સટ્રિન્સિક પાથવે. કોઈ ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સના લીધે બ્લડ ક્લોટિંગ સ્ટાર્ટ થયું છે, ધેટ ઇઝ ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવે. સો હિપેરિન્સ આપણે જોઈશું આમાં. એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ કેટલા એવા ડ્રગ્સ છે કે જે બ્લડ કોએગ્યુલેશનને પ્રિવેન્ટ કરે છે. સો એમાં હિપેરિન્સ જોઈશું, એન્ટીપ્લેટલેટ ડ્રગ્સ જોઈશું લાઈક ક્લોપિડોગ્રેલ, એસ્પિરિન, વાર્ફેરિન આપણે જોઈશું. પછી ફેક્ટર XA ઇન્હિબિટર. વોટ ઇઝ XA? વોટ ઇઝ XA? મેં હમણાં જ કીધું અહીંયા 12 માં જે એ હતું આ. સો વોટ ઇઝ XA? એક્ટિવેટેડ. યસ, એક્ટિવેટેડ ફેક્ટર 10 ઇન્હિબિટર. જે ફેક્ટર 10 છે એ ફેક્ટર 10 એનું એક્ટિવેટેડ ફોર્મ જ ઇન્હિબિટ થઈ જશે તો આગળ થ્રોમ્બિન ફોર્મેશન ને બધું જોવા જ નહીં મળે. ધીસ ઇઝ યુ કેન સી કે ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવેમાં ફેક્ટર 10 અને એક્સટ્રિન્સિક પાથવેમાં લાસ્ટ જે ફેક્ટર 10 છે એ રિસ્પોન્સિબલ છે. એના લીધે આ ફેક્ટર 10 પછી એક્ટિવેટેડ ફેક્ટર 10 થશે ને એના લીધે પ્લેટલેટ, કેલ્શિયમ ને બધું એક્ટિવેટ થશે અને થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થશે. પણ આપણે એને જ ઇન્હિબિટ કરી દઈએ, તો એને જ ઇન્હિબિટ કરી દઈશું તો આગળ કશું થશે જ નહીં. સો એના એક્ઝામ્પલ્સ કયા છે? તો એપિક્ઝાબેન, ફોન્ડાપેરિનોક્સ અને રિવેરોક્સાબેન જે મેડિકેશન્સ છે એ બધી ફેક્ટર 10 જે એક્ટિવેટેડ ફેક્ટર 10 છે એના ઇન્હિબિટર્સ છે કે એને જ ઇન્હિબિટ કરે છે. સો લેટ્સ સ્ટડી ફર્સ્ટ, ધેટ ઇઝ હિપેરિન. સો હિપેરિન શું છે? તો ઇનડાયરેક્ટલી થ્રોમ્બિન ઇન્હિબિટર્સ છે. એ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ મેડિકેશન્સ છે. એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે? એની એક્શન શું છે?
જે થ્રોમ્બિન છે એનું ફંક્શન શું છે? ફાઇબ્રિનોજનને ફાઇબ્રિનમાં કન્વર્ટ કરવું, અને ફાઇબ્રિન શું કરશે? ક્લોટ બનાવશે. સો આ જે હિપેરિન મેડિકેશન્સ છે એ શું કરે છે? તો એ એન્ટી થ્રોમ્બિન 3 ઇન્હિબિટ્સ ધ થ્રોમ્બિન. આ જે હિપેરિન મેડિકેશન્સ છે આ એન્ઝાઇમ છે એન્ટી થ્રોમ્બિન 3. થ્રોમ્બિન 3 એ એન્ઝાઇમ જરૂરી છે થ્રોમ્બિન ફોર્મેશન માટે. સો એન્ટી થ્રોમ્બિન 3 એટલે એ એન્ઝાઇમ છે એ વર્ક જ નહીં કરે. સો એ થ્રોમ્બિન જ નહીં બનાવવા દે. થ્રોમ્બિન જ નહીં બને, સો ક્લોટ જ નહીં બને. થ્રોમ્બિન નહીં હોય તો ફાઇબ્રિનોજનનું ફાઇબ્રિનમાં કન્વર્ઝન જ નહીં થાય અને ક્લોટ ફોર્મેશન જ નહીં થાય. તો હિપેરિનનું કામ શું છે? એ એન્ટી થ્રોમ્બિન 3 જે એન્ઝાઇમ છે એને બહુ જ વધારે છે અને એ એન્ઝાઇમ થ્રોમ્બિન બનવા જ નથી દેતું. This stops the thrombin being activated, which therefore prevents the clot from forming. થ્રોમ્બિન જ નહીં બને તો ફાઇબ્રિન પણ નહીં બને અને ફાઇબ્રિન પણ નહીં બને, સો ક્લોટ પણ નહીં બને. સો અલ્ટિમેટલી ઇનડાયરેક્ટલી હિપેરિન શું કરે છે? આ એન્ઝાઇમ ઇન્ક્રીઝ કરે છે જે થ્રોમ્બિન બનવા નથી દેતું. This is an intrinsic coagulation pathway. આ જે પાથવે છે એ ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવે છે. હિપેરિન ઇન્ટ્રિન્સિક પાથવેમાં વધારે વર્ક કરે છે. એન્ડ રિઝલ્ટ્સ સ્લોઝ ડાઉન ધ ક્લોટિંગ. હિપેરિન તમે આપો એના લીધે શું થાય? ક્લોટિંગ સ્લો ડાઉન થઈ જાય છે. ક્લોટિંગ ધીમું પડી જાય છે. એ ક્લોટ ફોર્મ નથી થવા દેતું. સો અલ્ટિમેટલી એ આવી રીતે વર્ક કરે છે. ઓકે, યુઝિસ. આપણે હિપેરિન ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? તો એવા કોઈ બી કન્ડિશન્સ કે જેમાં આપણે બ્લડ ક્લોટને પ્રિવેન્ટ કરવાની છે, બ્લડ ક્લોટ થવા નથી દેવાની. તો લાઈક સ્ટ્રોક્સ. કયા સ્ટ્રોક્સ? થ્રોમ્બોટિક સ્ટ્રોક, ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક, જે થ્રોમ્બસના લીધે થયા છે એ સ્ટ્રોક્સ. ક્રોનિક એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન. એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશનમાં શું થાય? એમાં ફિબ્રિલેટરી પી વેવ જ હોય, મતલબ આપણને પી વેવ દેખાય નહીં, ખાલી ઓનલી ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જ જોવા મળશે. ઓકે, ખાલી વાઇબ્રેશન જ થતું હોય એટ્રિયામાં, પ્રોપરલી કોન્ટ્રેક્શન ના થાય. તો જ્યારે વાઇબ્રેશન થાય, બ્લડ પૂલ થઈ જાય, બ્લડ એક જગ્યાએ સ્ટોપ થઈ જાય, સ્ટેસિસ થાય તો શું થાય? ક્લોટ ફોર્મેશન થઈ જાય. યસ, તો એવી કન્ડિશન્સ જ્યારે ક્લાયન્ટને ક્રોનિક એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન હોય, ફ્રીક્વન્ટલી એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશનના એપિસોડ્સ આવતા હોય તો એમને ક્લોટ ફોર્મેશન થવાના રિસ્ક વધારે છે. તો એવા ક્લાયન્ટ્સને આપણે હિપેરિન આપી શકીએ છીએ. પોસ્ટ ઓપરેટિવલી કોઈ પણ સર્જરી કરી હોય તો પોસ્ટ ઓપરેટિવલી આપીએ છીએ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ ડીવીટી. કોઈ પણ ઇમોબિલાઇઝેશનના લીધે બ્લડ પુલ થશે અને ત્યાં ક્લોટ ફોર્મેશન થશે. આપણને ખબર છે ક્લોટ ફોર્મેશન થઈ શકે છે, પણ આપણે એને પ્રિવેન્ટ કરવાનું છે, ક્લોટ બનવા જ નથી દેવાની. ત્યારે આપણે હિપેરિન યુઝ કરીએ છીએ. ટાઇટ્રેશન. ટાઇટ્રેશન એટલે કે જ્યારે આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીએ કશું કે ડિક્રીઝ કરીએ એનો ડોઝ, એને ટાઇટ્રેશન કહેવાય. ટાઇટ્રેટ ડાઉન એવું નથી કહેતા એ. સો પેશન્ટ, જે પણ પેશન્ટ હિપેરિન પર હોય, the patient on a heparin drip have a APTT levels drawn every 4 to 6 hours to titrate the drip. જે લોકોને ઓલરેડી હિપેરિનની ડ્રીપ ચાલતી હોય, લાઈક ઇન્સ્યુલિનની કેવી ઇન્ફ્યુઝન પંપથી ડ્રીપ ચાલતી હોય, એવી રીતે હિપેરિનની બી આપણે ડ્રીપ આપી શકીએ છીએ. જે લોકો આવા ક્રોનિક એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન, સ્ટ્રોક વાળા જે પર્સન હોય ને રેગ્યુલર એ ડ્રીપ ચાલતી હોય, ઇન્ફ્યુઝન પંપ ચાલતા હોય, તો એવા જે પેશન્ટ હોય એમનું એવરી 4 to 6 hours એપીટીટી વેલ્યુ ચેક કરવાની હોય. તો આપણને ખબર પડે, આપણે ટાઇટ્રેટ કરી શકીએ ડ્રીપને. ડોઝ વધારવો છે, ઓછો કરવો છે, શું કરવાનું છે, આપણને ખબર પડે. ડ્રીપનું આપણે ફ્લો રેટ મેન્ટેન કરી શકીએ, વધારે ઓછું કરી શકીએ, આપણે એને ટાઇટ્રેટ કરી શકીએ. નોર્મલ એપીટીટી ની વેલ્યુ શું છે? 30 to 40 seconds. 30 to 40 seconds એ નોર્મલ એપીટીટી ની વેલ્યુ છે. થેરાપ્યુટિક એપીટીટી મીન્સ એવા ક્લાયન્ટ જે લોકો હિપેરિન લે છે, આપણે ઓલરેડી એમને એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ આપવાના છે, તો એમનું બ્લડ ક્લોટિંગ કેવું થયું હશે? સ્લો ડાઉન. સો ફટાફટ ક્લોટ નહીં થાય, તો એમનું એપીટીટી કેવું હશે? 1.5 to 2 times દેન નોર્મલ. એટલે જે નોર્મલ એપીટીટી છે એના કરતા 1.5 or 2 times ડિલેડ થઈ ગયું હશે. સો લેટ મી ગીવ યુ વન એક્ઝામ્પલ. કોઈ એક ક્લાયન્ટ છે જેને સ્ટ્રોક આવેલો હતો, ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક ઓલરેડી આવ્યો હતો અને હજુ પણ રિસ્ક છે. સો એને હિપેરિન ડ્રીપ પર ક્લાયન્ટને મૂકી દીધું છે, હિપેરિન ડ્રીપ પર એડવાઇસ કર્યું છે. તમે એનું એપીટીટી લેવલ ડ્રો, મતલબ બ્લડ ડ્રો કર્યું અને જ્યારે એપીટીટી નું લેબોરેટરી રિઝલ્ટ આવ્યું, સો એપીટીટી વોઝ 60. સો ઇઝ ઇટ નોર્મલ ઓર એબનોર્મલ? It's normal. Normal. નોર્મલ છે, બીકોઝ
આપણને ખબર છે કે 30 × 1.5 કાં તો 40 × 2 કરીએ ત્યાં સુધીમાં એ નોર્મલ કહેવાય. ઓકે, તમે જવા જ દીધું, ક્લાયન્ટને કન્ટિન્યુ રાખ્યું 60 આવ્યું એટલે પછી થોડાક ટાઈમ પછી આફ્ટર ફરી 6 અવર્સ તમે ફરીથી વિથડ્રો કર્યું બ્લડ અને એનું એપીટીટી આવ્યું છે 90. સો ઇઝ ઇટ નોર્મલ ઓર એબનોર્મલ? એબનોર્મલ. એબનોર્મલ, બીકોઝ એ વધારે જ ડિલેડ થઈ ગયું એનું બ્લડ ક્લોટિંગ. સો જ્યારે એ વધારે ડિલેડ થઈ જાય તો બ્લીડિંગ રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. તો હવે તમે શું કરશો? ટેમ્પરરી પીએચસીપી ને પહેલા ઇન્ફોર્મ કરશો તો પીએચસીપી શું કરાવશે? ટેમ્પરરી હિપેરિન ડ્રીપ છે એ સ્ટોપ કરાવશે કાં તો ટાઇટ્રેટ ડાઉન કરાવી દેશે, એકદમ સ્લો કરાવી દેશે ડોઝ એનું એકદમ ફ્લો રેટ ઘટાડી દેશે. સો આવી રીતે તમને ખબર હોવી જોઈએ. તમારે વાંચવાનું સિનારીઓમાં નોર્મલ 30 to 40 સેકન્ડ છે આપણને ખબર છે, પણ 60 આપ્યું છે પણ પેશન્ટને જોવાનું કે હિપેરિન પર છે. હિપેરિન પર હોય તો 60 નોર્મલ જ કહેવાય, એ એબનોર્મલ ના કહેવાય. તો જે થેરાપ્યુટિક એપીટીટી છે, જે ક્લાયન્ટ હિપેરિન પર હોય એમનું એપીટીટી કેટલું હોય? 1.5 to 2 times મોર દેન નોર્મલ. નોર્મલ કરતા આટલું વધારે હશે. તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? જે પણ પર્સન હિપેરિન પર હોય તો બિગેસ્ટ સાઇડ ઇફેક્ટ is to monitor for bleeding. હિપેરિન પર હોય, એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ પર હોય, સો બ્લીડિંગ રિસ્ક વધારે છે. તો ખાસ કરીને બ્લીડિંગ ના થાય, ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ ના થાય એ ખાસ મોનિટર કરવાનું. ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ થશે તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડશે? ઇકોમોઇસિસ થઈ જશે. યસ, એકાઇમોસિસ થઈ જશે, બ્રુસિસ થઈ જશે, પર્પ્યુરા થઈ જશે. એ બધા ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ છે. બીજા એ બધા જ ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ કયા રૂટથી બહાર આવે? યુરિન વોમિટ. યસ, યુરિનેશન, વોમિટિંગ, સ્ટૂલ, એ બધી જગ્યાએથી બહાર આવશે. તો હિમેચ્યુરિયા થશે ક્લાયન્ટને. હિમેચ્યુરિયા થશે એનો મતલબ કે જે યુરિન છે પિંક કલરનું હશે, થોડુંક રેડિશ જેવું હશે, તો તમને ખબર પડશે કે ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ થયું છે. હિમેટેમેસિસ થશે. હિમેટેમેસિસ મીન્સ બ્લડી વોમિટ. મેલિના જોવા મળશે. સ્ટૂલમાં વોમિટિંગ થઈ જશે. સ્કિન પર બ્રુસિસ ને પર્પ્યુરા, એકાઇમોસિસ એવું બધું થઈ જશે. તો ખબર પડશે કે સોફ્ટ ટિશ્યુઝમાં ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ, નાની નાની વેસલ્સ રપ્ચર થઈને બ્લીડ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. ડાઉન ટ્રેન્ડિંગ HNH એટલે ડાઉન ટ્રેન્ડિંગ હિમોગ્લોબિન એન્ડ હિમેટોક્રિટ. ક્લાયન્ટને બ્લીડિંગ થાય, બ્લડ લોસ થઈ જાય તો ઓબ્વિયસ છે કે હિમોગ્લોબિન પણ ઓછું થઈ જશે, હિમેટોક્રિટ લેવલ્સ પણ ઓછા થઈ જશે. સો ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ થાય છે, હજુ બહાર નથી આવ્યું, ખબર નથી પડી, પણ તમે એનું ચેક કરશો હિમોગ્લોબિન અને હિમેટોક્રિટ, એ ડાઉન ટ્રેન્ડિંગ હશે, દિવસે દિવસે ઘટતું જાય છે, તો તમને ખબર પડશે કે ક્લાયન્ટને બ્લીડિંગ થાય છે. હિપેરિન ઓવરડોઝ થઈ જાય તો એનો એન્ટીડોટ શું છે? પ્રોટામેન સલ્ફેટ. પ્રોટામેન સલ્ફેટ. યસ. સો હિપેરિન અહીંયા પતી ગયું. હિપેરિન આપણે હિપેરિન કેવી રીતે વર્ક કરે છે એ જોયું. હિપેરિનના યુઝેસ જોયા કે કયા પેશન્ટમાં આપી શકીએ છીએ. અને જે પણ પર્સનને હિપેરિન ચાલતું હોય ત્યારે કયો ટેસ્ટ કરવાનો? એપીટીટી. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર, હિપેરિનમાં એપીટીટી જ કરવાનું હોય. પીટીઆઈએનઆર ને બધા ના કરાય, ખાલી એપીટીટી જ કરવાનું હોય. હિપેરિન તો હિપેરિન ચાલતું હોય ત્યારે એપીટીટી કરવાનું. નોર્મલ એપીટીટી કેટલું હોય? 30 to 40 seconds. 30 to 40 સેકન્ડ. પણ ક્લાયન્ટ હિપેરિન લે છે તો એનું એપીટીટી કેવું હશે? 1.5 to 2 5 to કરતા 2. normal value. યસ, 1.5 to 2 times greater than normal value. એટલું થોડુંક ડિલેડ હશે. નેક્સ્ટ છે હિપેરિન ઇન્ડ્યુસ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા એન્ડ થ્રોમ્બોસિસ. એને હિટ કહેવાય. હિપેરિનનો સાઇડ ઇફેક્ટ છે, કોમ્પ્લિકેશન છે કે જ્યારે લોંગ ટર્મથી ક્લાયન્ટ હિપેરિન લેતું હોય તો એને હિટ થઈ જશે. વોટ ઇઝ હિટ? તો હિપેરિન ઇન્ડ્યુસ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા. વોટ ઇઝ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા? પ્લેટલેટ. લો પ્લેટલેટ લેવલ. લો પ્લેટલેટ લેવલ. અને થ્રોમ્બોસિસ મીન્સ what is thrombosis? Clotting. ક્લોટ Clotting. થઈ જાય. Yes, so these are the complications. જ્યારે ક્લાયન્ટ તમને ડીઆઈસી માં ખબર છે ને કે એક જગ્યાએ ક્લોટ ફોર્મેશન થઈ જાય તો બીજી જગ્યાએ પ્લેટલેટ્સ ઓછા થઈ જાય, તો આમાં એ જ થાય છે. હિટ ઇઝ સેમ લાઈક ડીઆઈસી. એક જગ્યાએ થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થઈ ગયું છે, ક્લોટ ફોર્મેશન થઈ ગયું છે, તો બીજી જગ્યાએ પ્લેટલેટ્સ છે એ ડિપ્રાઇવ થઈ ગયા છે. સો આ એક કોમ્પ્લિકેશન છે પણ જે હિપેરિનના લીધે થાય છે. તો ધેટ ઇઝ હિટ. Heparin induced thrombocytopenia and thrombosis. This is the complication of heparin therapy. Heparin therapy ની આ complication છે. Usually occurs 5 to 10 days after heparin exposure. હિપેરિન આપ્યા પછી, જ્યારે લોંગ ટર્મથી હિપેરિન ચાલતું હોય તો હિપેરિન આપ્યા પછી 5 થી 10 દિવસ પછી જોવા મળશે આ કોમ્પ્લિકેશન. તરત જ જોવા ના મળે કે આજે હિપેરિન આપ્યું તરત ને તરત આજે જ હિટ થઈ ગયું, એવું ના હોય. 5 to 10 days પછી જોવા મળે.
suspect in any client on heparin who has an unexplained platelet drop. આમાં આપણે ક્લાયન્ટને હિપેરિન થેરાપી સ્ટાર્ટ કરી છે અને તમે પ્લેટલેટ ચેક કરો છો તો સડનલી પ્લેટલેટ ડ્રોપ થઈ ગઈ છે, તો તમારે ક્લાયન્ટને સસ્પેક્ટ કરી લેવાનું, એને રિસ્કમાં મૂકી દેવાનું કે એને ગમે ત્યારે હીટ થઈ જશે, ગમે ત્યારે હીટ ફોર્મેશન થઈ જશે, પ્લેટલેટ ડ્રોપ થઈ જશે અમુક જગ્યાએ તો ત્યાંથી બ્લીડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જાય, બીજી જગ્યાએ ક્લોટ ફોર્મેશન થઈ જાય. સો એવું બધું થઈ શકે છે. સો એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, એને સસ્પેક્ટમાં મૂકી દેવાનું. ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન શું છે, તમને કેવી રીતે ખબર પડશે કે ક્લાયન્ટને હીટ થયું છે, હિપેરિન ઇન્ડ્યુસ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા ઓર થ્રોમ્બોસિસ થયું છે? સો સ્કિન લીશન્સ એટ હિપેરિન ઇન્જેક્શન સાઇટ, જ્યાં હિપેરિનના ઇન્જેક્શન્સ મૂકતા હશો એ જસ્ટ લાઈક ઇન્સ્યુલિન આપણે સબક્યુમાં આપીએ છીએ, પેલા જેના રેડીમેડ ઇન્જેક્શન્સ આવે છે એ બધા જ. સો એ બધા જે ઇન્જેક્શન સાઇટ્સ છે ત્યાં આગળ લીઝન્સ થઈ જશે, ત્યાં બ્લીડિંગ ને એવું બધું થઈ જશે, રેડ થઈ જશે. તમે ક્યારેક જોયું હશે કોઈ પેશન્ટને કોમ્પ્લિકેશન થઈ હોય તો. સો એકદમ રેડ એકાઇમોસિસ થઈ જશે. ચિલ્સ, ફીવર, ડિઝનિયા, ચેસ્ટ પેઇન, આ બધા ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન્સ છે ઓફ હીટ. હીટ થશે તો આવી રીતે ખબર પડશે. હીટના બીજા કોમ્પ્લિકેશન શું છે? તો એબનોર્મલી ક્લોટિંગ થશે. આપણને ખબર છે થ્રોમ્બોસિસ બી થાય છે ને થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા પણ થાય છે. તો એબનોર્મલી ક્લોટિંગ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે બોડીમાં. ડીવીટી થશે. વોટ ઇઝ ડીવીટી? Deep vein Deep thrombosis. venous thrombosis. Yes. અને what is PE? Pulmonary embolism. Pulmonary Embolism. embolism. તો ક્લોટ ફોર્મેશન થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું, એબનોર્મલી ક્લોટ્સ બનવા લાગી, તો એના લીધે એક પ્રોબ્લેમ થશે. અને ટ્રીટમેન્ટ શું છે? તમને એવું લાગે છે, તમે આ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોયા છે, તમને ખબર પડી ગઈ કે ક્લાયન્ટને હીટ થયું છે, તો ટ્રીટમેન્ટ તમે શું કરશો? ડિસકન્ટિન્યુ ઓલ હિપેરિન્સ એન્ડ સ્ટાર્ટ અ ડિફરન્ટ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ. હિપેરિન્સ ચાલતા હોય, લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન ચાલતા હોય, કોઈ પણ હિપેરિન ચાલતું હોય, બધું જ ડિસકન્ટિન્યુ કરી દેવાનું અને બીજા એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ પકડવાના. હવે હિપેરિન નહીં આવવાનું, બીકોઝ આ જે છે એ ખાલી હિપેરિનના લીધે થાય છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી હિપેરિન ઇન્ડ્યુસ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા અને થ્રોમ્બોસિસ. જો તમે તરત ટ્રીટ નહીં કરો તો ક્લાયન્ટને ડીવીટી અને પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ થઈ જશે. પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ કેવી કન્ડિશન છે? Life threatening. Life threatening. લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન છે, ફેટલ કન્ડિશન છે, ક્લાયન્ટ કેન ડાય. તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે ક્લાયન્ટને હિપેરિન ઇન્ડ્યુસ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા કે થ્રોમ્બોસિસ ના થઈ જાય. એ કોમ્પ્લિકેશન્સ છે, એના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોયા. અગર એ ટ્રીટ નહીં કરો તો શું કોમ્પ્લિકેશન્સ થશે એ જોયું, એન્ડ હાઉ યુ હેવ ટુ ટ્રીટ ધીસ એ આપણે જોયું. નેક્સ્ટ છે લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન. તો એનું એક્ઝામ્પલ શું છે? એનોક્ઝાપેરિન, જે આપણે કહીએ છીએ ઇન્જેક્ટેબલ ફોર્મમાં આવે છે એ. કયા પેશન્ટને આપણે આપીએ છીએ? તો ડીવીટી પ્રોફાઇલેક્સિસ. વોટ ઇઝ પ્રોફાઇલેક્સિસ? Prevent કરવા માટે આપણે Prevention. યસ, નોટ ટ્રીટમેન્ટ. ડીવીટીની ટ્રીટમેન્ટ માટે નથી આપતા આપણે, ડીવીટી પ્રિવેન્શન માટે આપીએ છીએ. જે પણ સર્જરી કરીને આ હોય ક્લાયન્ટ, જે લોકો લોંગ એવું હોય કે સર્જરી પછી 1 વીક સુધી 4 to 5 ડેઝ સુધી એ ઇમોબાઇલ જ રહેવાના છે, આઈસીયુમાં છે, એવા બધા પેશન્ટને આપણે એનોક્સાપેરિન આપીએ છીએ કે ડીવીટી ના થાય, ડીવીટી પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ આપણે. કેવી રીતે વર્ક કરે છે આ? સો ઇટ કન્ટેન્સ એન એક્ટિવ કોએગ્યુલેન્ટ fraction of heparin which enhances the antithrombin 3. આમાં થોડુંક ફ્રેક્શન ઓફ હિપેરિન હોય છે, હિપેરિન જેવું જ છે પણ લો મોલેક્યુલર વેટ છે, લાઈક એટલું બધું હિપેરિન જેટલું હાઈ ડોઝ નથી, હિપેરિનનું ફ્રેક્શન છે, જે અગેન એન્ટીથ્રોમ્બિન 3 જે એન્ઝાઇમ છે એનું જ એન્હાન્સ કરે છે, એનું પ્રોડક્શન વધારે છે. તો એ એન્ઝાઇમ શું કરશે? એન્ટીથ્રોમ્બિન 3 એન્ઝાઇમ શું કરશે? થ્રોમ્બિન ને એક્ટિવેટ નહીં થાય. યસ, થ્રોમ્બિનને એક્ટિવેટ જ નહીં થવા દે. થ્રોમ્બિન એક્ટિવેટ નહીં થાય તો શું થશે? ક્લોટ ફોર્મેશન નહીં થાય. યસ, ફાઇબ્રિન જ બનશે નહીં, ફાઇબ્રિન નહીં બને, સો ક્લોટ ફોર્મેશન નહીં થઈ જાય. તો એ સેમ એની એક્શન પણ હિપેરિન જેવી છે, ખાલી ડિફરન્સ એટલો છે કે એમાં એ લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન છે, પેલા કરતા થોડોક ડોઝ ઓછો હોય એનો, which stops the thrombin from being activated, which therefore prevents the clot from forming. અલ્ટિમેટલી એ ક્લોટ બનવા નથી દેતું. જ્યારે ક્લાયન્ટને લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન ચાલતા હોય ત્યારે શું નર્સિંગ કન્સિડરેશન ધ્યાનમાં રાખવાની? સો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગિવન સબક્યુટેનિયસ. તમને ખબર હશે આ બધા ઇન્જેક્શન્સ હોય એ ડાયરેક્ટ સબક્યુટેનિયસ. ઇન્સ્યુલિન કેવું આપણે ડાયરેક્ટ જ આપી દઈએ છીએ, એ યુઝ એન્ડ થ્રો વાળા ઇન્જેક્શન હોય, વન ટાઈમ સિંગલ યુઝ વાળા હોય. તો સબક્યુટેનિયસ જ આપણે આપીએ એને. પોર્સિન ડિરાઇવ્ડ મે હેવ કલ્ચરલ ઓર રિલિજિયસ ઇમ્પ્લિકેશન. એનો મતલબ એવું છે, પોર્સિન ડિરાઇવ્ડ એટલે જે પીગમાંથી. સો લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન મેડિકેશન્સ છે એ ક્યાંથી આવે છે? સો એ પીગમાંથી બનાવવામાં આવે છે. સો અમુક લોકોને એવું હોય, કલ્ચરલ અને રિલિજિયસ બિલીફ હોય કે લાઈક પીગમાં બનાવેલી મેડિકેશન અમે ના લઈએ, અમારામાં ના લેવાય, એવું બધું હોય.
સો એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તમે ક્લાયન્ટને લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન આપો તો એની કલ્ચરલ બિલીફ્સ, રિલિજિયસ બિલીફ્સ પહેલા જાણી લેવાની, કે તમે આપશો તો પ્રોબ્લેમ તો નહીં થાય ને, તો એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. No need for anticoagulation test or monitoring doses based on body size. આમાં તમારે કોઈ એવા ટેસ્ટ કે એવું કશું કરવાની જરૂર નથી, લાઈક એબીટીટી વેલ્યુ ચેક કરવાની રેગ્યુલરલી, કોઈ ટેસ્ટ કરવાના એવું કશી જ જરૂર નથી. અને એનો ડોઝ કેવી રીતે ડિસાઇડ થશે, તો બોડીના સાઇઝ અકોર્ડિંગ એના ફોર્મ્સ આવે છે કે 0.4, 0.6, તો એના બોડીના અકોર્ડિંગ ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરશે કે કેટલો ડોઝ આપણે આલવાનો છે. ડુ મોનિટર પ્લેટલેટ્સ બીકોઝ ઓફ હીટ. હા, પેલા બધા ટેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી, એપીટીટી ને એવું બધું, પણ પ્લેટલેટ્સ ખાસ મોનિટર કરવાની, બીકોઝ ધો ધીસ ઇઝ લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન, અગર લોંગ ટર્મ થી આપીએ ક્લાયન્ટને, સો કદાચ એની પ્લેટલેટ સિવિયરલી ડાઉન થઈ જાય તો હીટ થઈ શકે છે. સો ડુ મોનિટર પ્લેટલેટ્સ. ઓનલી anticoagulant that can be used in pregnancy. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની. હિપેરિન કે બધા જે છે એ આપણે પ્રેગ્નન્સીમાં ના આપી શકીએ. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ જે આપણે પ્રેગ્નન્સીમાં આપી શકીએ છીએ, બીકોઝ પ્રેગ્નન્સીમાં શેનું રિસ્ક વધારે છે? બ્લીડિંગ. હા, બ્લીડિંગ થઈ શકે એટલે આપણે ના આપીએ, પણ આપણે કેમ આપવાનું હોય પ્રેગ્નન્સીમાં હિપેરિન એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ કેમ આલવાના? ક્લોટિંગ થઈ શકે ક્લોટ ના થઈ જાય ને એટલા pH ક્લાયન્ટને જે મધર હોય ને, તમને ખબર હશે પ્રેગ્નન્સીમાં તમે કયો ટેસ્ટ કરો છો આફ્ટર ડિલિવરી? લેગમાં ડીવીટી માટે? એપીટીટી. નો, લેગ્સમાં ડીવીટી છે એ કન્ફર્મ કરવા માટે કયો ટેસ્ટ કરો છો? કાપ મસલ ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ ચેક કરવા માટે આપણે હા, તો એ ટેસ્ટ કયો છે? hormones યસ, યસ, હ્યુમન સાઇન. હ્યુમન સાઇન. હ્યુમન સાઇન્સ. તો જે પણ પ્રેગ્નન્ટ વિમેન હોય એ લોકોને ડીવીટી થવાના રિસ્ક વધારે હોય. સો આપણે હિપેરિન ના આપી શકીએ એ પ્રેગ્નન્ટ વિમેનમાં. પ્રેગ્નન્સીમાં આપણે ખાલી આ જ આપી શકીએ છીએ, આ જ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ આપી શકીએ છીએ, લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન, બીકોઝ એના કોમ્પ્લિકેશન્સ હિપેરિન જેટલા નથી. સો ધીસ ઇઝ સેફ for pregnant women. So this is the only coagulant that can be used in pregnancy. So remember this point. Okay. નેક્સ્ટ છે વોર્ફેરિન. વોર્ફેરિન એ અગેન એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ જ છે. કયા પેશન્ટને આપણે આપીએ છીએ? તો વીનસ થ્રોમ્બોસિસ હોય, વેન્સની અંદર થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થઈ ગયા હોય, પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ હોય, એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન્સ હોય, તો આ બધી કન્ડિશનમાં આપણે આપી શકીએ છીએ વોર્ફેરિન. કેવી રીતે વર્ક કરે છે, એની એક્શન શું છે? So it disrupts the liver synthesis of vitamin K dependent clotting factors. આજે બધા clotting factors આપણે 12 જોયા. એ ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ બનવા માટે વિટામિન કે જોઈએ, એ એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. સો એ શું કરશે? વિટામિન કે નું જ સિન્થેસિસ ડિસ્ટર્બ કરી દેશે. તો વિટામિન કે સિન્થેસિસ ડિસ્ટર્બ થઈ જશે, તો એના લીધે બીજા ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ નહીં બને. તમને ખબર હશે કે જે લોકોનું લીવર ડેમેજ થઈ ગયું હોય એનું બ્લડ કોએગ્યુલેશન કેવું થઈ જાય? જે લોકોનું લીવર ડેમેજ થઈ જાય, સિરોસ થઈ જાય, તો એ લોકોનું બ્લડ કોએગ્યુલેશન કેવું હોય? ડીલે. ડિલેડ થઈ જાય. કેમ થઈ જાય ડિલેડ? હા, બીકોઝ વિટામિન કે સિન્થેસિસ નું કામ લીવર નું છે. લીવર જ ડેમેજ થઈ ગયું છે તો વિટામિન કે જ નહીં બને. વિટામિન કે ક્લોટિંગ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. વિટામિન કે બનશે તો ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ બનશે, અને ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ જ નહીં હોય તો બ્લડ ક્લોટ જ ના થાય. તો આ વાર્ફેરિન મેડિકેશન્સ છે એ પેલા હિપેરિનની જેમ એન્ઝાઇમ્સ પર વર્ક નથી કરતી, આ લીવર પર વર્ક કરે છે. લીવરમાં વિટામિન કે નું સિન્થેસિસ નથી થવા દેતું, જેના લીધે ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ જ નથી સિન્થેસાઇઝ થતા. સો વાર્ફેરિન એવી રીતે વર્ક કરે છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? સો મોનિટર ફોર બ્લીડિંગ. યસ, કોઈ પણ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ ચાલતા હોય, બ્લીડિંગ મોનિટરિંગ ખાસ રાખવાનું. મોનિટર પીટી એન્ડ આઈએનઆર. હિપેરિનમાં આપણે શું મોનિટર કરતા હતા? એપીટીટી. અને વાર્ફેરિનમાં શું મોનિટર કરવાનું? પીટીઆઈએનઆર. યસ, સો વાર્ફેરિનમાં પીટીઆઈએનઆર મોનિટર કરવાનું. નોર્મલ પીટી નું લેવલ શું છે? 10 to 12 seconds. નોર્મલ પીટી લેવલ. થેરાપ્યુટિક પીટી, અહીંયા પીટી આવશે, સોરી. થેરાપ્યુટિક પીટી શું થશે? 1.5 to 2.5 ઇન્ટુ નોર્મલ. એનો મતલબ શું થયું? કે જેની વાર્ફેરિન ચાલુ છે એને નોર્મલ કરતા 2 times વધારે. યસ, તો પીટી ની વેલ્યુ જે છે એ પર્સનની 1.5 to 2.5 ટાઈમ્સ વધી જશે નોર્મલ કરતા. પીટી વધી જશે એટલું.
INR નોર્મલ કેટલું હોય? What is normal INR? 0.9 or 0.8. અમુક બુક્સમાં અલગ અલગ હોય છે. So 0.9 or 8 to 1.2 એટલું નોર્મલ INR છે. થેરાપ્યુટિક INR મીન્સ જે ક્લાયન્ટ Expected. યસ એક્સપેક્ટેડ જે ક્લાયન્ટ વાર્ફરીન પર છે એમનું INR કેટલું હશે? તો 2 to 3 ટાઈમ્સ નોર્મલ. PT 1.5 to 2.5 ટાઈમ્સ નોર્મલ અને INR 2 to 3 ટાઈમ્સ ધેન નોર્મલ. તો નોર્મલ કરતા INR એટલું વધી જશે. વાર્ફરીનનો એન્ટીડોટ શું છે? Vitamin Vitamin K. એ અને હિપેરિનનો એન્ટીડોટ શું છે? Protamine sulfate. પ્રોટામિન સલ્ફેટ. યસ એન્ડ ધીસ ઇઝ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ઇન પ્રેગ્નન્સી. આપણે પ્રેગ્નન્સીમાં ના આપી શકીએ. ધ ઓનલી એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ જે આપણે પ્રેગ્નન્સીમાં આપી શકીએ એ એનોક્સાપેરિન ઓર લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન. એનોક્સાપેરિન એનું જ એક્ઝામ્પલ છે. તો આપણે એ જ ખાલી આપી શકીએ છીએ. આ બધું અવોઇડ કરવાનું. સો ધેર ઇઝ અ ટ્રિક. તમને યાદ ના રહેતું હોય કે હિપેરિનમાં કયો ટેસ્ટ કરવાનો, વાર્ફરીનમાં કયો ટેસ્ટ કરવાનો. સો ધેટ ઇઝ અ 10 finger test. Just like this. You can do like this. HEPARI and N. Heparin બધા જ લેટર્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. સો 3 fingers વધી છે. તો 3 fingers is for PTT. એનો મતલબ કે APTT. સો હિપેરિનમાં આપણે APTT કરી શકીએ છીએ. નોર્મલ APTT 30 to 40 સેકન્ડ્સ હોય છે. આમાં એવું લખ્યું છે કે PTT. સો અર્લિયર પહેલાના ટાઈમમાં છે ને ખાલી PTT ટેસ્ટ કરવામાં આવતો હતો. પાર્શિયલ થ્રોમ્બોપ્લાસ્ટિન ટાઈમ. હવે એક્ટિવેટેડ પાર્શિયલ થ્રોમ્બોપ્લાસ્ટિન ટાઈમ કરે છે કે એક એક્ટિવેટર આપણે નાખીને કરીએ છીએ. તો હવે PTT ટેસ્ટ નથી થતો, હવે ખાલી APTT જ ટેસ્ટ થાય છે. તો તમારા માટે ખાલી આ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. PTT ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તમારે ખાલી APTT જ યાદ રાખવાનું. સો નોર્મલ APTT is 30 to 40 seconds. Therapeutic level on heparin is 1.5 to 2.5 then normal. બંને માટે એટલું જ છે, પણ આપણે APTT નું જ યાદ રાખવાનું બીકોઝ હવે PTT ટેસ્ટ નથી થતા. સો દેટ વોઝ ફોર હિપેરિન. હવે સેમ વાર્ફરીન માટે રાખીએ તો WARFARIN. હવે ખાલી 2 ફિંગર્સ રહી છે. તો 2 ફિંગર્સમાં ખાલી P અને T જ આવી શકે. તો તમને ખબર પડી જાય PT INR. તો નોર્મલ PT 10 to 12 સેકન્ડ્સ. એનું થેરાપ્યુટિક લેવલ્સ કેટલું થશે? તો 1.5 to 2.5 ટાઈમ્સ મોર દેન નોર્મલ. અને INR નોર્મલ છે 0.9 to 1.2 સેકન્ડ. થેરાપ્યુટિક લેવલ વાર્ફરીનનું શું થશે? સો આમાં એક અલગ વસ્તુ આપી છે. આપણે જોયું કે 2 to 3 ટાઈમ્સ નોર્મલ, પણ આમાં બે વસ્તુ અલગ છે. 2 to 3 ટાઈમ્સ નોર્મલ ફોર VTE પ્રોફાઇલેક્સિસ. વોટ ઇઝ VTE? Venous thromboembolism. યસ. તો જે બી એવી બધી કન્ડિશન્સ હોય વિનસ થ્રોમ્બો એમ્બોલિઝમ માટે આપણે યુઝ કરતા હોય વાર્ફરીન, વેન્સની અંદર થ્રોમ્બસ ના થઈ જાય એના માટે યુઝ કરતા હોય, તો એવા ક્લાયન્ટમાં 2 to 3 ટાઈમ્સ નોર્મલ થશે, એના કરતા વધારે. અને એવા જે ક્લાયન્ટ છે જે લોકોને મિકેનિકલ હાર્ટ વાલ્વ હોય, મિકેનિકલ હાર્ટ વાલ્વમાં આપણને ખબર છે કે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશનના રિસ્ક વધારે હોય. આપણે જોયું હતું કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં કે જે લોકોને મિકેનિકલ હાર્ટ વાલ્વ હોય એ લોકોને લોંગ ટાઈમ લાઈફ ટાઈમ સુધી એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ લેવા પડે. ખબર છે એવું? Yes. હા. વાલ્વ્સમાં આપણે ના લેવાના હોય એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ? બે ટાઈપના વાલ્વ્સ આપણે મૂકતા હતા. એક તો મિકેનિકલ જે આર્ટિફિશિયલ વાલ્વ્સ હોય કે એ વાલ્વ્સમાં તો એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ લેવા જ પડે લાઈફ ટાઈમ સુધી. બીજા એક ટાઈપના વાલ્વ હતા એ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ, એમાં એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ ના લેવા પડે. એક એનિમલ્સ વાળા વાલ્સ એનિમલ માંથી યુઝ કરતા હતા ને વાલ્સ. યસ, કાઉમાંથી યુઝ કરેલા, પીગમાંથી યુઝ કરેલા, કાં તો કોઈ કેડેવરનું હોય. હ્યુમન વાલ્વ્સ આપણે યુઝ કરી, એનિમલ્સ વાલ્વ્સ યુઝ કરી, સો એમાં એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ ના લેવા પડે બીકોઝ એ નેચરલ છે. હા, પણ એ નેચરલ છે એનો મતલબ કે ગમે ત્યારે ફરી ડેમેજ થઈ શકશે. મિકેનિકલ એ નેચરલ નથી, એ આર્ટિફિશિયલ છે એટલે ડ્યુરેબલ છે, પણ એમાં એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ લેવા પડે. તો એવી બધી કન્ડિશન માટે જો તમે વાર્ફરીન આપતા હોવ તો એની જે નોર્મલ વેલ્યુ છે એ 3 to 4 ટાઈમ્સ કમ્પેર્ડ ટુ નોર્મલ. સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ડિફરન્સ. જ્યારે VTE બધા વિનસ થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ માટે પ્રોફાઇલેક્સિસ માટે તમે વાર્ફરીન યુઝ કરતા હોય તો એની વેલ્યુ 2 to 3 ટાઈમ્સ નોર્મલ કરતા વધારે હશે. જ્યારે હાર્ટ વાલ્વ માટે તમે વાર્ફરીન યુઝ કરતા હોવ તો એ વેલ્યુ 3 to 4 ટાઈમ્સ કમ્પેર ટુ નોર્મલ કરતા વધારે હશે. તો ધીસ ઇઝ ધ ટ્રીક. યુ કેન રિમેમ્બર થ્રુ ધીસ ટ્રીક. 10 ફિંગર ટ્રીક કહેવાય એને, કે જેનાથી તમને યાદ રહે કે કયા હિપેરિનમાં કયો ટેસ્ટ કરવાનો અને વાર્ફરીનમાં કયો ટેસ્ટ કરવાનો. ઓકે, સો લેટ્સ ટેક 5 મિનિટ બ્રેક. પછી આપણે એન્ટીપ્લેટલેટ વાળા જે એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ છે એ સ્ટડી કરીએ.
Online students, please come back from break. Should we chat now? Yes, sir. Okay, so let's chat. Next, antiplatelet anticoagulants. તેમાં આપણે examples જોયા હતા, એસ્પિરિન, ક્લોપિડોગ્રેલ, ટિક્લોપિડિન, આ બધા examples છે antiplatelet anticoagulant types ના, કે જે પ્લેટલેટને જ એગ્રીવેટ નથી થવા દેતા, પ્લેટલેટને ફોર્મ નથી થવા દેતા. સો ઇન્ડિકેશન્સ શું છે એના? ઇસ્કેમિક ડિઝીઝ પ્રિવેન્શન્સ, એવા બધા ડિસીઝ કે જેમાં ઇસ્કેમિયા થાય. વોટ ઇઝ ઇસ્કેમિયા? નેક્રોસિસ થાય એના પહેલા થાય Necrosis કે થાય. જેમાં ઓક્સિજન લેસ થઈ જાય. ઇસ્કેમિયા પહેલા નેક્રોસિસ થાય કે પછી નેક્રોસિસ થાય? પછી ઇસ્કેમિયા પછી નેક્રોસિસ થાય. So what is ischemia? Oxygenated supply ઓક્સિજન પ્રોપર ના મળે. Yes, less of oxygenated blood supply to any tissue or part of the body. તો એ part ischemic થઈ જશે. તો એવા બધા જે disease છે ischemic disease, એ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપણે એન્ટીપ્લેટલેટ મેડિકેશન્સ આપીએ છીએ, લાઈક માયોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા, સેરેબ્રોવેસ્ક્યુલર એક્સિડન્ટ્સ, એમાં બંને આવી જશે, હેમરેજિક પણ આવી જશે અને ઇસ્કેમિક પણ આવી જશે. વાય? ઇસ્કેમિક તો આપણને ખબર છે કે થ્રોમ્બસ ત્યાં ફોર્મેશન જ નહીં થવા દે, અને હેમરેજિક સ્ટ્રોક હોય તો એ હેમરેજ થઈ જશે, બ્લીડિંગ થઈ જશે, તો એ બ્લડ પછી ત્યાં ક્લોટ થઈ જશે. સો એ અગેન બ્લડ વેસલ્સ ની અંદર બ્લડની જ ક્લોટ, બ્લડ ફ્લો નહીં થવા દે અને ઇસ્કેમિયા થઈ જશે, એ ટિશ્યુઝ ડેડ થઈ જશે. સો એ કોઈ પણ સેરેબ્રોવેસ્ક્યુલર એક્સિડન્ટ હોય, લાઈક ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક હોય ઓર હેમરેજિક સ્ટ્રોક હોય, એ બંનેમાં આપણે આ મેડિકેશન આપી શકીએ છીએ પછી એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે. ડીવીટી, પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ્સ, મેની મોર, એવી કોઈ પણ ડિઝીઝ કન્ડિશન કે જેમાં ઇસ્કેમિયાનો રિસ્ક હોય, એ કન્ડિશન્સમાં આપણે એન્ટીપ્લેટલેટ મેડિકેશન આપી શકીએ છીએ. કેવી રીતે વર્ક કરે છે? વોટ ઇઝ ધ એક્શન? ઇટ ઇન્હિબિટ્સ ધ પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન. પ્લેટલેટને ભેગું જ નથી થવા દેતું, પ્લેટલેટને દૂર રાખે છે. તો એવી રીતે જ વર્ક કરે છે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું છે, શું ધ્યાન રાખવાનું? So acetyl salicylic acid is used in 325 mg or less a day to reduce the ischemic disease. આપણે કોઈ પણ ischemic disease ને reduce કરવા માટે, તમને ખબર હોય જે લોકોને બ્લડ થીક રહેતું હોય, બ્લડ લિપિડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય, સો ટુ પ્રિવેન્ટ ધ ઇસ્કેમિક ડિઝીઝ, સ્ટ્રોક ના આવે એના માટે એસ્પિરિન મેડિકેશન્સ એ લોકો રેગ્યુલરલી લેતા હોય. સો એ કેટલા ડોઝમાં, કેટલા અમાઉન્ટમાં લેવાનું હોય? 325 mg કાં તો એના કરતા ઓછી લઈ શકાય ટુ રિડ્યુસ ધ ઇસ્કેમિક ડિઝીઝ. અગર વધારે લો તો શું થાય? bleeding. બ્લીડિંગ રિસ્ક વધી જાય. યસ, તો આપણે બ્લીડિંગ નથી કરવાનું, આપણે ઇસ્કેમિક ડિઝીઝ પ્રિવેન્ટ કરવાના છે. તો એટલા ડોઝમાં આપણે લઈ શકીએ છીએ. એના સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે? તો હેડેક થઈ શકે છે, વોમિટિંગ, રેશ, ડાયરિયા, ડિઝીનેસ, આ બધા એના સાઇડ ઇફેક્ટ છે. કોઈ પણ સર્જરી કરવાની હોય કાં તો કોઈ પણ એવી પ્રોસિજર કરવાની હોય કે જેમાં કશું ઓપન કરવાનું છે, તો ડિસકન્ટિન્યુ કરવી પડે આપણે આ મેડિકેશન 5 to 7 days બિફોર સર્જરી. એસ્પિરિન હોય, ક્લોપિડોગ્રેલ હોય, ટિક્લોપિડિન કે કોઈ પણ મેડિકેશન્સ, એન્ટીપ્લેટલેટ મેડિકેશન્સ ચાલતી હોય તો બિફોર સર્જરી આપણે એને ડિસકન્ટિન્યુ કરવી જ પડે. જો કન્ટિન્યુ જશે તો સર્જરીમાં જ બ્લીડિંગ વધારે થશે, બ્લડને ક્લોટ જ નહીં થવા દે ત્યાં આગળ. So these are the nursing considerations you have to remember in antiplatelet anticoagulants. Next છે fibrinolytics or thrombolytics. આ શું કરશે? જે ક્લોટ બની ગયો એને બ્રેકડાઉન કરે. યસ, પ્રિવેન્શનમાં હેલ્પ નહીં કરે, ક્લોટ ઓલરેડી ફોર્મ થઈ ગઈ છે, સો એ ક્લોટને બ્રેક ડાઉન કરવામાં હેલ્પ કરશે. સો એના એક્ઝામ્પલ શું છે? એને ફિબ્રિનોલાઇટિક્સ પણ કહેવાય છે ઓર થ્રોમ્બોલાઇટિક્સ પણ કહેવાય છે. ધ એક્ઝામ્પલ્સ આર યુરોકાઇનેસ, સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ, એટીપ્લેસ. સો એસ ઇઝ અ સફિક્સ. એસ થી તમને ખબર પડે કે ધીસ આર ધ થ્રોમ્બોલાઇટિક્સ. ટિશ્યુ પ્લાઝમિનોજન એક્ટિવેટર્સ, આ બધા જ એક્ઝામ્પલ શું છે? ટિશ્યુ પ્લાઝમિનોજન એક્ટિવેટર છે. સો એના લીધે આ આ બધા જ યુરોકાઇનેસ, સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ, એટીપ્લેસ, આ બધા ટિશ્યુ પ્લાઝમિનોજન એક્ટિવેટર છે કે જેના લીધે આ એક્ટિવેટ થશે અને જે એન્ઝાઇમ આખું જે થ્રોમ્બસ થયું છે આ એન્ઝાઇમ્સના લીધે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે, આખી ક્લોટ બ્રેકડાઉન થઈ જશે. સો એક્ઝામમાં એવું લખેલું હોય કે ક્લાયન્ટને ટીપીએસ ચાલે છે. સો વોટ ઇઝ ટીપીએ? યુરોકાઇનેસ, સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ. Yes, thrombolytics ચાલે છે. These are the tissue plasminogen activator. અને TPN લખ્યું હોય તો Total perinatal nutrition. so don't get confused. Only TPA પણ લખેલું હોય અને TPN પણ લખેલું હોય. So TPA is tissue plasminogen activator, જે thrombolytics છે. કયા પેશન્ટને આપણે આપી શકીએ છીએ? તો established clot.
હવે ક્લોટ બની ગઈ છે એવા કન્ડિશન્સમાં આપણે આપી શકીએ છીએ, લાઈક પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ, અને આમાં કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર એક્સિડન્ટ્સ નહીં આવે બીકોઝ આમાં ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક, એમાં થ્રોમ્બસ બની ગયું છે અને આપણે આલવાનું છે. હેમરેજિક સ્ટ્રોકમાં આપણે આપવાનો કોઈ મિનિંગ નથી. ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક થઈ ગયું હોય ક્લાયન્ટને ત્યારે તમે આ આપી શકો છો TPAs. સો ધીસ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ. એક્શન કેવી રીતે વર્ક કરે છે? So enzyme converts plasminogen to plasmin. Plasmin destroys the clot. આપણે આ જોયું ટીશ્યુ પ્લાઝમિનોજન એક્ટિવેટર. આ એક્ટિવેટર શું કરશે? એ એન્ઝાઇમ જે પ્લાઝમિનોજન થી પ્લાઝમિન બનાવતું હતું એ વધારે હેલ્પફુલ કરશે, એ એન્ઝાઇમને વધારે ગ્રો કરશે ને એના લીધે પ્લાઝમિન બનશે. અને એ પ્લાઝમિન શું કરશે? જે પ્લાઝમાની અંદર જોવા મળે છે એ ક્લોટને બ્રેક ડાઉન કરી દેશે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? જ્યારે ફિબ્રિનોલાઇટિક્સ કે થ્રોમ્બોલાઇટિક્સ મેડિકેશન ચાલતી હોય ત્યારે must be given as soon as possible to have good effects. Door to TPA time is 60 minutes. કોઈ પણ પેશન્ટ એવું છે પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ વાળું આવ્યું છે કાં તો બ્રેન સ્ટ્રોક વાળું આવ્યું છે તો આપણને ખબર છે ક્રુશિયલ ટાઈમ 60 મિનિટ્સ છે. વિધિન 60 મિનિટ્સ તમારે આ થ્રોમ્બોલાઇટિક્સ આલવાના તો જ એ અસર કરશે, એના સારા ઇફેક્ટ જોવા મળશે. 60 મિનિટ્સ પછી આપશો સો એ ક્લોટ પછી બ્રેકડાઉન નહીં થાય, પછી એ ક્લોટ પર અસર જ નહીં કરી શકે આ એન્ઝાઇમ્સ છે. So we have to give as soon as possible within 60 minutes તો જ એના પ્રોપર ઇફેક્ટ જોવા મળશે. એના એડવર્સ ઇફેક્ટ શું છે? તો હેમરેજ થઈ શકે છે એટલે બ્લીડિંગ એનું એડવર્સ ઇફેક્ટ છે કે એનાથી બ્લીડિંગ થઈ શકે છે. ડોન્ટ ગીવ વિથ અધર એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ ઓર એન્ટીપ્લેટલેટ ઇફ યુ કેન હેલ્પ ઇટ. કોઈ પણ બીજી એન્ટીપ્લેટલેટ કે એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ ચાલતા હોય ક્લાયન્ટને તો પછી તમે આ મેડિકેશન ના આપી શકો. અગર એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ એન્ટીપ્લેટલેટ ચાલતા હોય ને તમે પાછું ઉપરથી થ્રોમ્બોલાઇટિક્સ આપો તો શું થાય? એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ એન્ટીપ્લેટલેટ ચાલતા હોય ને થ્રોમ્બોલાઇટિક્સ આપો તો શું થાય? બ્લીડિંગ વધી જાય. બ્લીડિંગ, ક્લાયન્ટને તરત જ બ્લીડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જશે, બ્લીડિંગ રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. બંનેનું બ્લીડિંગ રિસ્ક છે અને બંને કમ્બાઈન કરીને આપો તો બ્લીડિંગ રિસ્ક ઓર વધી જશે. માઇલ્ડ એલર્જીક રિએક્શન્સ આર કોમન, સો ગીવ એન્ટીહિસ્ટામાઇન ઓર કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ. આનાથી માઇલ્ડ એલર્જીક રિએક્શન્સ આવી શકે છે. ધીસ આર કોમન. તો ક્લાયન્ટને ઓલરેડી જોડે એન્ટીહિસ્ટામાઇન્સ કાં તો કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ તમે આપી શકો છો કે જેથી ઇન્ફ્લેમેશન ઓછું થઈ જાય, એલર્જીક રિએક્શન્સ ના આવે. So these are the nursing considerations for thrombolytics જે થ્રોમ્બસને બ્રેક કરવા માટે હેલ્પ કરે છે. નેક્સ્ટ છે બ્લડ એડમિનિસ્ટ્રેશન. જે બ્લડ પ્રોડક્ટ છે એ બ્લડ એડમિનિસ્ટ્રેશન આપણે પ્રોપર ડિટેલ સ્ટડી કોમ્પ્લેક્સ કેર વાળું જે ચેપ્ટર છે એમાં ડિટેલમાં બ્લડ એડમિનિસ્ટ્રેશન રિલેટેડ આપેલું છે, નોટ્સ ને એવું બધું શું ધ્યાન રાખવાનું શું કરવાનું. સો આપણે અત્યારે બ્રીફલી જોઈ લઈએ. બ્લડ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ મેડિકેશન. So blood administration is a medication. So follow the same rights. એ પણ એક મેડિકેશન છે તો મેડિકેશનના જે રાઇટ્સ છે એ સેમ આમાં પણ ફોલો કરવાના. It is checked by 2 RN to ensure compatibility and correct order. Make sure કે જ્યારે પણ તમારે કોઈ ક્લાયન્ટને બ્લડ આપવાનું છે, બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝ કરવાનું છે, સો યુ હેવ ટુ ઓલ ઇટ શુડ બી ચેકડ બાય 2 RNs. તમે એક RN છો તો તમારે બીજા RN જોડે જ ચેક કરવાનું. યુ કેન નોટ check that blood product through LPN or UAP. બીજા કોઈ RN ફ્રી નથી તો તમે UAP ને ના કહી શકો કે એક વખત મેં ચેક કર્યું છે તું પણ એક વખત ચેક કરી લે, એવું ના કહી શકો કે LPN ને પણ તમે ના કહી શકો. ઇટ શુડ બી ચેકડ બાય 2 RNs. બે RN જ કરી શકે. ક્લાયન્ટ શુડ હેવ એન એક્ટિવ ટાઈપ એન્ડ સ્ક્રીન ટુ ડિટરમાઇન ધ કમ્પેટિબિલિટી. અને ક્લાયન્ટનું બી બ્લડ સ્ક્રીનિંગ થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ. કયું ગ્રુપ છે, મતલબ A, B, O કયું ગ્રુપ છે, રિસસ ફેક્ટર શું છે, બધું જ પ્રોપર એ સ્ક્રીનિંગ થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ બિફોર બ્લડ એડમિનિસ્ટ્રેશન. Blood should be administered with a special blood tubing that has a filter with large gauge IV. બ્લડ પ્રોડક્ટ આપવા માટે તમને ખબર હશે નોર્મલ IV સેટ આપણે યુઝ કરી શકીએ બ્લડ પ્રોડક્ટ માટે? નો. નો, એનો IV સેટ ડિફરન્ટ હોય. એનો જે અલગ જ સ્પેશિયલ ફોર બ્લડ હોય કે જેની અંદર ફિલ્ટર હોય કે બ્લડ ફિલ્ટર થઈને પડે. કોઈ નાની નાની ક્લોટ્સ કે એવું કશું હોય તો એ ફિલ્ટર આઉટ થઈ જાય. સો એના માટેનું સ્પેશિયલ ટ્યુબિંગ હોય એમાં જ એડમિનિસ્ટર કરવાનું અને લાર્જ ગેજ IV યુઝ કરવાની. કઈ યુઝ કરી શકીએ? 80. 18 નંબર. કલર કોડ શું છે એનો? ગ્રીન. યસ. ત્યારે તમને ખબર છે એડવાન્સમાં પ્રાયરલી ખબર છે કે ક્લાયન્ટને બ્લડ એડમિનિસ્ટ્રેશનની જરૂર પડશે. સો પ્રાયરલી પહેલેથી જ 18 લેવાની.
ઇમરજન્સીમાં આલવું પડ્યું છે અને તમે નોર્મલી 20 ની લીધી છે અને આલવું પડ્યું છે તો ધેટ ઇઝ ફાઇન, પણ તમને ખબર છે તો પહેલેથી જ લાર્જ ગેજની જ આઈવી લેવાની. Normal saline is approved compatible for IV fluids to infuse with or after blood. તમને ખબર છે કે નોર્મલ સલાઈન આપણે બ્લડની સાથે સાથે આપી શકીએ છીએ. બ્લડ અને નોર્મલ સલાઈન બંને કમ્બાઈન કરીને આપણે જોડે આપી શકીએ છીએ. કાં તો બ્લડ પ્રોડક્ટ આપ્યા હોય એના પછી આપી શકીએ છીએ. LR આપી શકીએ લિંગર લેક્ટેટ? No. નો, એ બધા ના આપી શકીએ. ધેટ આર નોટ અપ્રુવ્ડ. ખાલી NS જ આપણે આપી શકીએ છીએ. Ensure vital signs are taken before, during and after transfusion or as per the hospital policies. તમને ખબર હશે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરો તો એના પહેલા, ડ્યુરિંગ એવરી 5 મિનિટ, એવરી 15 મિનિટ, પછી 30 મિનિટ્સ, પછી 1 અવર, એવી રીતે તમે ફ્રિકવન્ટલી ચેક કરતા રહો છો. ટ્રાન્સફ્યુઝન થઈ જાય એના પછી બી તમારે વાઇટલ્સ ચેક કરવા પડે, ઓર એલ્સ જે પણ હોસ્પિટલની પોલિસી હોય એ તમારે ફોલો કરવાની. Baseline vitals are crucial to determine if the client is having a reaction. Baseline vitals means? What is baseline vitals? TPR, BP. એ હા, TPR BP થઈ ગયો, પણ તમે કશું બી બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરો છો એના પહેલા વાઇટલ્સ લેવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જ તો ખબર પડશે કે ક્લાયન્ટના વાઇટલ્સ એબનોર્મલ થયા, ક્લાયન્ટને રિએક્શન આવ્યું. તમે પહેલા વાઇટલ્સ જ નથી લીધા, પછી ડ્યુરિંગ ઇન બિટવીન તમે વાઇટલ્સ લો છો તો તમે કમ્પેર કેવી રીતે કરી શકશો? સો બેઝલાઇન વાઇટલ્સ આર વેરી ક્રુશિયલ. તો તમે ડિટરમાઇન કરી શકો કે ક્લાયન્ટને રિએક્શન આવ્યું છે કે નથી આવ્યું. Closely monitor the client for the first 30 minutes, which is the most likely time a reaction could occur. જે first 30 minutes છે બહુ જ important છે. first 30 minutes client ને closely monitor કરવાનું, because કોઈ બી reaction આવશે તો એ first 30 minutes માં જ ખબર પડી જશે કે client ને reaction આવ્યું છે, તો આપણે blood product stop કરી શકીએ. નેક્સ્ટ છે ટ્રાન્સફ્યુઝન રિએક્શન્સ. બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કર્યું, એનું રિએક્શન આવ્યું, મે બી કમ્પેટેબલ નહોતું કે એની હાઉ કશું રિએક્શન આવ્યું છે. સો ઇફ અ રિએક્શન ઇઝ સસ્પેક્ટેડ, ફર્સ્ટ સ્ટોપ ધ ઇન્ફ્યુઝન. તમને ડાઉટફુલ લાગ્યું કે ક્લાયન્ટને રિએક્શન આવ્યું છે, પહેલામાં ફર્સ્ટ ફોરમોસ્ટ સ્ટેપ શું છે, પ્રાયોરિટી સ્ટેપ, કે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનને સ્ટોપ કરી દો. આપણે નથી આપવું, તરત જ બંધ કરી દેવાનું. રિમૂવ ધ ટ્યુબિંગ વિથ ધ બ્લડ એન્ડ ફ્લશ ધ IV if it is the only IV access. ફટાફટ બ્લડ જે આપણે IV ટ્યુબ કનેક્ટ કરી હતી IV માં બધું જ રિમૂવ જ કરી દેવાનું, કાઢી જ નાખવાનું બંધ કરીને. અને જે IV છે એક જ ઓનલી એક્સેસ હોય તો ફટાફટ એને ફ્લશ કરી દેવાનું. 2 IV હોય તો ફ્લશ નથી કરવાનું, પણ એક જ IV છે કે જેમાંથી તમે મેડિકેશન્સ પણ આપશો, બધું જ આપશો, તો પહેલા એને, ઇફ ઇટ ઇઝ ધ ઓનલી 1 IV એક્સેસ, તો એને પહેલા ફ્લશ કરી દો. ફટાફટ એને ફ્લશ કરી દો, બીકોઝ ત્યાં બ્લડ ભેગું થઈને ક્લોટ થઈ જશે, તો પહેલા એને ફ્લશ કરી દેવાનું. બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ઓલ ટ્યુબિંગ્સ શુડ બી રિટર્ન ટુ લેબ ઓર બ્લડ બેંક. જે બ્લડ બેગ છે, એની ટ્યુબિંગ્સ છે, બધું જ લેબમાં કાં તો બ્લડ બેંકમાં જ્યાંથી લાયા છે ત્યાં રિટર્ન કરી દેવાનું. એ લોકો ચેક કરે કે શું પ્રોબ્લેમ થયો. ફોલો હોસ્પિટલ પોલિસી ટુ ઇનિશિયેટ અ રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ. અગર ક્લાયન્ટને સિવિયર એનાફાઇલેટિક રિએક્શન હશે કે સિવિયર રિએક્શન આવ્યું હશે તો તમારે રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમને એક્ટિવેટ કરવી પડશે. જ્યારે આપણે અહીંયા કાર્ડિયાક અરેસ્ટ હોય તો કેવું કોડ બ્લુ એક્ટિવેટ કરીએ છીએ, તો એવી રીતે કોડ બ્લુની સાથે એ રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ એક્ટિવેટ થઈ જાય, એ લોકો આવી જાય. સો હોસ્પિટલની પોલિસીના અકોર્ડિંગ તમારે જરૂર પડે તો રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ પણ એક્ટિવેટ કરવી પડે. પ્રિપેર ટુ એડમિનિસ્ટર ડાયફેનહાઇડ્રામાઇન. ડાયફેનહાઇડ્રામાઇન શું છે? એન્ટીહિસ્ટામિન. હિસ્ટામાઇન. યસ, તો એન્ટીહિસ્ટામાઇન છે. તો ક્લાયન્ટને એલર્જીક રિએક્શન આવ્યું હોય, સો ક્લાયન્ટને તરત જ ડાયફેનહાઇડ્રામાઇન આપવાનું. અને ક્લાયન્ટને એલર્જીક રિએક્શનના લીધે સિવિયર ડિઝનિયા કેવું થાય છે, ઓક્સિજન જરૂર પડે તો ઇફ નીડેડ તમારે ઓક્સિજન પણ આપવું પડે ટુ ટ્રીટ ધ ક્લાયન્ટ સિમ્ટમ્સ, ક્લાયન્ટના સિમ્ટમ્સને ટ્રીટ કરવા માટે. સો બીંગ અ નર્સ તમારે આટલા સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાના. જો ટ્રાન્સફ્યુઝન રિએક્શન આવે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો સ્ટોપ કરી દેવાનું. એક જ IV હોય તો એને ફ્લશ કરી દેવાની. બ્લડ બેગ, IV ટ્યુબિંગ બધું જ રિટર્ન કરવાનું લેબમાં કાં તો બ્લડ બેંકમાં. રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ એક્ટિવેટ કરી દેવાની અને ક્લાયન્ટને ડાયફેનહાઇડ્રામાઇન માટે પ્રિપેર કરી દેવાનું. ડોક્ટરના ઓર્ડર વગર તમે આપી ના શકો, પણ તમે લોડ તો કરી રાખો ને. કદાચ ડોક્ટર એવું કે ના આપવાનું જ છે તો તરત પછી તમે આપી શકો, તો તમારે પ્રિપેર કરીને રાખવાનું. આપવાનું નથી, જ્યાં સુધી ડોક્ટર ના કહે ત્યાં સુધી તમે આપી ના શકો. સો પ્રિપેર બધું જ પ્રિપેર કરીને રાખવાનું. ડાયફેનહાઇડ્રામાઇન, ઓક્સિજન માટે તમે કેન્યુલા કે માસ્ક બધું જ રેડી જ રાખો. ડોક્ટર જસ્ટ બોલે એટલી જ વાર તમે ડાયરેક્ટ સ્ટાર્ટ કરી શકો. તો એ બધું જ પ્રિપેર કરીને રાખવાનું. સો ધીસ આર ધ ઇન્ટરવેન્શન્સ ઓફ અ નર્સ યુ હેવ ટુ ડુ.
So this is the end of hematological drugs. Let's do a quick revision. Okay, so hematological drugs માં mainly 3 drugs જોયા. કયા drugs જોયા આપણે? એન્ટીકોગ્યુલન્ટ જે ક્લોટ પ્રિવેન્ટ કરે. Yes. Then Then ક્લોટ Antiplatelet. બ્રેક. yes, antiplatelets a kind of anticoagulants like એમાં જ આવી ગયા કે જે clotting prevent કરે છે. Then Thrombolytic. yes, thrombolytics જે clot ને break down કરે છે. અને third blood products જોયા. તો clot ને prevent કરે બધા anticoagulants કહેવાય like heparin, low molecular weight heparin, antiplatelet drugs જેમાં acetyl salicylic acid, clopidogrel એ બધા examples હતા. જે clot ને break કરે બધા thrombolytics or fibrinolytics કહેવાય. So heparin આપણે જોયું હતું કે heparin anticoagulant નું ફોર્મ છે, એની એક્શન શું છે? તો એ એન્ટીથ્રોમ્બિન 3 એન્ઝાઇમ છે એનું ફોર્મેશન વધારે છે જે અલ્ટિમેટલી થ્રોમ્બિન ને બનવા નથી દેતું. થ્રોમ્બિન જ નથી બનતું તો બ્લડ ક્લોટ નથી થતી. તો અલ્ટિમેટલી ધ લાસ્ટ રિઝલ્ટ શું છે? તો ક્લોટિંગ એકદમ સ્લો ડાઉન થઈ જશે, ક્લોટ ઇઝીલી નહીં થાય. એના યુઝેસ જોયા કે કોઈ બી એવી કન્ડિશન્સ હોય કે જેમાં આપણે બ્લડ ક્લોટિંગ પ્રિવેન્ટ કરવાનું છે, બ્લડ ક્લોટ નથી થવા દેવાનું, લાઈક સ્ટ્રોક્સ, એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન, પોસ્ટ ઓપરેટિવલી એ બધામાં આપી શકીએ છીએ. ટાઇટ્રેશન, જ્યારે પણ ક્લાયન્ટને હિપેરિન ચાલતું હોય ત્યારે કયો ટેસ્ટ કરવાનો? બ્લડ ટેસ્ટ એવરી 4 to 6 અવર. APTT. એપીબીટીટી. યસ, તો એનાથી તમને આઈડેન્ટિફાઈ થશે કે તમારે કેટલો ડોઝ મતલબ ટાઇટ્રેશન કરવું છે, વધારવું છે, ડ્રીપ ઓછી કરવી છે. એનાથી તમને આઈડિયા આવે. તમે ના કરી શકો, એ તમારે ડોક્ટર્સના જ ઓર્ડર્સ ફોલો કરવાના હોય. પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે એવરી 4 to 6 અવર્સ આ કર્યું છે તો તમને શું કહેશે, વોટ ધ PSCP એન્ટિસિપેટ, એ તમે પહેલેથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. સો નોર્મલ એપીટીટી કેટલું હોય? 30 to 40 seconds. 30 to 40 40 seconds. seconds. અને થેરાપ્યુટિક એપીટીટી ફોર હિપેરિન 1.5 to 2 multiplied by normal. yes 1.5 to 2 times more than normal. So that is normal APDT for heparin. Client જે લોકોને heparin ચાલે છે એ. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? Bleeding side effect monitoring. yes, bleeding is the main risk for heparin. So એ તમારે મોનિટર કરવાનું. ખબર કેવી રીતે પડશે bleeding થયું છે એવું? મેચ્યુરિયાથી હિમેચ્યુરિયા, ક્રાયોનેસિસ હિમેસિસ, થઈ શકે. બ્રુસિંગ થશે. yes, hematuria, ડાઉન ટ્રેન્ડિંગ હિમોગ્લોબિન હિમેટોક્રિટ ડાઉન થાય. ડાઉન ટ્રેન્ડિંગ હશે. યસ, એ બધું ઓછું થશે. હિમેચ્યુરિયા, હિમેટેમેસિસ, ડાઉન ટ્રેન્ડિંગ હિમેટોક્રિટ એન્ડ હિમોગ્લોબિન H&H. Then બ્રુસિસ થઈ જશે, પર્પ્યુરા એવું બધું, મેલિના એવું બધું જોવા મળશે. અને ઓવરડોઝ થઈ જાય હિપેરિનનો તો એનો એન્ટીડોટ શું છે? Potassium sulfate. યસ. વોટ ઇઝ ધ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ હિપેરિન? હિટ મતલબ થ્રોમ્બોસાઇટોપેન એન્ડ થ્રોમ્બોસિસ. યસ, હિપેરિન ઇન્ડ્યુસ થ્રોમ્બોસાઇટોપિનિયા એન્ડ થ્રોમ્બોસિસ એક હિપેરિન થેરાપીની કોમ્પ્લિકેશન્સ છે જે 5 to 10 ડેઝ પછી જોવા મળે છે. તો તમને એવું લાગે કે ક્લાયન્ટની પ્લેટલેટ ડ્રોપ થતી જાય છે તો એ ક્લાયન્ટને હાઈ રિસ્કમાં મૂકી દેવાનું, એને હીટ ગમે ત્યારે થઈ શકશે. હીટ થયું છે એવું કેવી રીતે ખબર પડશે? ક્લિનિકલ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ શું છે હીટના? ફીવર ચિલ્સ, ફીવર, ચેસ્ટ પેન. યસ, જે Acne. ઇન્જેક્શન સાઇટ છે Platelet ત્યાં drop લીઝન. યસ, પ્લેટલેટ ડ્રોપ થઈ જશે. ઇન્જેક્શન સાઇટ્સ પર લીઝન્સ એટલે પર્પ્યુરા અને એવું બધું જોવા મળશે. બ્લીડિંગ થતું હોય એવું અંદર ખબર પડશે. અને તમે હીટ અગર પ્રિવેન્ટ મતલબ ટ્રીટ ના કરો તરત જ તો એના કોમ્પ્લિકેશન શું થઈ જશે? Clotting થઈ જાય. Deep vein thrombosis. Yes, deep vein thrombosis, pulmonary embolism થઈ જશે. So how you will treat heat? ડિસકન્ટિન્યુ ઓલ હિપેરિન. Discontinue કરવું. હિપેરિન ના લીધે થાય છે તો હિપેરિન બધા જ ડિસકન્ટિન્યુ કરીને બીજી કોઈ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ સ્ટાર્ટ કરી દેવાની. સો નેક્સ્ટ હતી એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ ધેટ ઇઝ લો મોલેક્યુલર વેઇટ હિપેરિન. એક્ઝામ્પલ શું છે એનું? Enoxaparin. એનોક્ઝાપેરિન. યસ. સો એ પણ હિપેરિનના જેવી રીતે જ વર્ક કરે છે. ધ મેઇન ડિફરન્સ ઇઝ કે એનું ડોઝેજ જે કોન્ટેન્ટ હોય કોમ્પોનેન્ટ એ હિપેરિન કરતા થોડુંક ઓછું હોય. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? Subcu આપવાનું. સબક્યુટેનિયસ આપવાનું. Yes, it is given only subcutaneous. Then પછી એ પ્રોક્રાઇન Very- ડિવાઇન હોવાથી રિલીજિયસ બિલીફ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની. એ પોર્સિન ડિરાઇવ્ડ છે એટલે પીગમાંથી મળેલું છે. તો કોઈ પણ ક્લાયન્ટને લો મોલેક્યુલર વેટ હિપેરિન આલતા પહેલા એની રિલીજિયસ અને કલ્ચરલ બિલીફને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની. નેક્સ્ટ, Not needed for APTT test. યસ, એપીડીટી બીજા કોઈ ટેસ્ટ મોનિટરિંગની જરૂર નથી. શું ખાલી મોનિટર કરવાનું તમારે? હીટ પ્લેટલેટ. Platelet. બીકોઝ
ડાઉન થઈ જશે પ્લેટલેટ તો શું ખબર પડશે તમને શેનું રિસ્ક વધારે છે? હીટનું. Yes, and this is the only anticoagulant જે આપણે પ્રેગ્નન્ટ મધરને આપી શકીએ છીએ. એમાં એ સેફ છે. That's why it is the only anticoagulant જે સેફ છે in pregnancy. So make sure. હિપેરિન આપણે સબક્યુ આપી શકીએ? નો. નો. ના. અહીં આપ્યો અત્યાર સુધી. એને IV માં આપવાનું હોય, એનું વાયલ હોય કે અમે તે ઇન્જેક્શન્સમાં IV ફોર્મમાં આપી શકો. સબક્યુ આલવા એ પણ હિપેરિન તમે સબક્યુ આપી શકો છો, બટ ઇન રેર કેસ તમારે એવી સિરિંજ લઈને તમે એ સબક્યુ આપી શકો છો. આ જે હિપેરિન છે એ ઓનલી સબક્યુમાં અપાય, આ IV માં ના અપાય. પેલું હિપેરિન તમે IV માં જ આપી શકો, આ ખાલી સબક્યુમાં અપાશે. સો એવું યાદ રાખવાનું. નેક્સ્ટ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ છે વાર્ફરિન. વાર્ફરિન કેવી રીતે વર્ક કરે છે? એ શું કરે છે? વિટામિન કે ને જ અપ કરી દે છે. એ લીવર પર અફેક્ટ કરે છે. વિટામિન કે નું સિન્થેસિસ નથી થતું, જેના લીધે અલ્ટિમેટલી જે વિટામિન કે ડિપેન્ડન્ટ ફેક્ટર્સ છે બધા બ્લડ ક્લોટિંગ માટે એ જ ફોર્મ નથી થતા. સો જ્યારે વાર્ફરિન ચાલતું હોય ત્યારે કયો ટેસ્ટ કરવાનો? પીટીઆઈને. PTINR. સો નોર્મલ પીટી કેટલું હોય? 10 to 10 to 12. Yes, 10 to 12. સો થેરાપ્યુટિક પીટી ફોર વાર્ફરિન કેટલું હશે? 1.5 to 2.5 multiply normal. Yes, 1.5 to 2.5 times more than normal. And INR normal value કેટલી છે? 0.8 to 0.9 to 1 to 0.2. 1.2. 1.2, yes. અને થેરાપ્યુટિક INR ફોર વાર્ફરિન શું છે? 1.2 to 2 multiply normal. No. 2 to 3 into normal. 2 to 3 times more than normal. So એ થેરાપ્યુટિક છે. એન્ટીડોટ શું છે વાર્ફરિન નો? વિટામિન કે. Vitamin K. Vitamin K. And we can give warfarin in pregnancy. નો. No. No, No. we cannot give warfarin in pregnancy. So make sure this is the trick that you can remember. Then antiplatelet anticoagulants કે જે પ્લેટલેટ ને ભેગું નથી થવા દેતા. તો એક્ઝામ્પલ્સ કયા છે એના? Aspirin. યસ, એસ્પિરિન, ક્લોપિડોગ્રેલ એ બધા એના એક્ઝામ્પલ્સ છે. સો એવી બધી કન્ડિશન્સ કે જેમાં ઇસ્કેમિયા થવાનું હોય, આપણે ઇસ્કેમિયા ક્લોટ હોય તો ઇસ્કેમિયા થઈ જાય, તો આપણે ઇસ્કેમિયા જ પ્રિવેન્ટ કરવું છે. એ ટિશ્યુઝને ડેડ નથી થવા દેવાનું, એ ટિશ્યુઝને બ્લડ સપ્લાય મળતો રહે એવું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો ઇસ્કેમિક ડિઝીઝ હોય એ બધાને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપણે એન્ટીપ્લેટલેટ કોએગ્યુલન્ટ્સ આપીએ. તો જ્યારે એસ્પિરિન ચાલતું હોય ત્યારે શું ધ્યાન રાખવાનું? એસ્પિરિન કેટલો ડોઝ આપી શકીએ? 325 mg or less. યસ, ડેલી 325 mg ઓર એના કરતા ઓછો આપણે આપી શકીએ છીએ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ ઇસ્કેમિક ડિઝીઝ. વધારે નહીં આપવાનું, નહીં તો બ્લીડિંગ થાય. એન્ટીપ્લેટલેટ્સ ચાલતા હોય એની સાથે સાથે બીજા એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ આપી શકીએ આપણે? નો, વી કેન નોટ નહીં. ગીવ એન્ટીપ્લેટલેટ્સ એન્ડ અધર એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ કમ્બાઇનલી. એ આપણે જોડે ના આપી શકીએ. એન્ડ સર્જરી પહેલા શું કરવાનું? ડોઝ ઇન્ક્રીઝ કરવાનો. હોલ્ડ ના, કરો. કરી હોલ્ડ દેવાનું. 5 to 7 days પહેલાથી જ એને ડિસકન્ટિન્યુ કરવાનું ટુ પ્રિવેન્ટ ધ રિસ્ક ઓફ બ્લીડિંગ ઇન સર્જરી. દેન ફિબ્રિનોલાઇટિક્સ છે. ફિબ્રિનોલાઇટિક્સ એટલે કે થ્રોમ્બસ થઈ ગયું છે હવે અને એને બ્રેક કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. તો યુરોકાઇનેસ, સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ, એટીપ્લેસ, એસ જે વાળા. હા, આ જે સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ છે એ એવું કહેવાય ને કે લાઈફમાં એક જ ટાઈમ આપી શકાય. આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટલી અબાઉટ ધેટ. પણ હા, જ્યારે આવા સ્ટ્રોક વાળા જે પેરાલિસિસ વાળા જે ક્લાયન્ટ્સ હોય છે ને, એ લોકોને તમને ખબર હશે કે ઇન્જેક્શન્સ આપવામાં આવે છે સડનલી એઝ સુન એઝ પોસિબલ. જે લોકોને સ્ટ્રોક આવ્યો હોય તો એ આ ઇન્જેક્શન યુઝ કરે છે. બટ આઈ ડોન્ટ નો કે વન્સ ઇન અ લાઈફ ટાઈમ જ આપી શકાય છે કે નહીં, બીકોઝ સેકન્ડ ટાઈમ કદાચ એને સ્ટ્રોક આવે તો પછી સેકન્ડ ટાઈમ શું કરવાનું? એવું મેમ કહેવાય આમાં એવું હોય છે કે એસકે આપીએ ને પછી સેકન્ડ ટાઈમ આવે ને તો યુરોકાઇનેઝ જ આપવાના, એસકે નહીં આપવાનું. એવું Okay, કંઈક હા. હા, તો એવું મને નથી ખબર, પણ આજે ટીપીએસ યુઝ કરે છે. જેટલી વખત ક્લાયન્ટને સ્ટ્રોક આવે તો પહેલું ઇન્જેક્શન જો તમે એ લેટ કરો, એ ડિલેડ કરો ને તો ક્લાયન્ટને કોમ્પ્લિકેશન્સ વધી જાય છે. એ આપણે ટ્રીટ ના કરી શકીએ. પણ આ ઇન્જેક્શન્સ એમાં યુઝ થાય છે. પણ એ મને એક્ઝેક્ટલી નથી ખબર કે સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેસ સિંગલ ટાઈમ જ અપાય છે કે નહીં, અને યુરોકાઇનેસ તમે સેકન્ડ ટાઈમ્સ આપી શકો છો કે નહીં. પણ એવરી ટાઈમ ક્લાયન્ટને સ્ટ્રોક આવે તો આપણે ટીપીએસ આપીએ છીએ, સ્પેસિફિકલી ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક હોય ત્યારે.
એનું રીઝન એમ કહેવાય છે કે એના અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડી બની જાય તો આપણે એને સેકન્ડ ટાઈમ ના આપી હા. શકીએ એવું કહેવાય. હા, એ વસ્તુ ફેક્ટ છે. જ્યારે પણ તમે ક્લાયન્ટને જેટલી વખત ટીપી આપશો ને તો એની બોડીની અંદર એન્ટીબોડીઝ ફોર્મ થઈ જશે. એ પેલામાં પણ જોવા મળે, હિપેરિનમાં પણ સેમ જોવા મળે. તમે બોડીમાં જેટલી વખત આપશો ને તો આપણી બોડી એને ફોરેન સેલ સમજીને એના અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીઝ ક્રિએટ કરી જ દે. તો આમાં પણ એવું જ હોય. આ તમે આપો એટલે આપણી બોડીને ફોરેન ઓબ્જેક્ટ સમજીને એના અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીઝ તો ક્રિએટ કરે. તમે યુરેકાઇનેસ બી આપશો એમાં પણ એ સેમ થશે, પણ એટલી બધી અસર ના કરે. હિપેરિનમાં પણ એવું થાય. એ જે હીટ વાળું જે હતું ને એમાં એ કેમ એવું થતું હતું, બીકોઝ એની બોડીમાં રેગ્યુલરલી ચાલતું હતું એટલે એની બોડી એન્ટીબોડીઝ બનાવી દીધી હતી એના માટે. એટલા માટે એ કોમ્પ્લિકેશન જોવા મળે. સો એ એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શનના લીધે જ એ કોમ્પ્લિકેશન થાય છે. તો આમાં પણ એવું જ થાય. આપણી ઇમ્યુનિટી એન્ટીબોડીઝ ક્રિએટ કરી દેશે અગેન્સ્ટ ધીસ. સો નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું ફિબ્રિનોલાઇટિસમાં? એની સારી ઇફેક્ટ જોઈતી હોય તો એઝ સુન એઝ પોસિબલ આપી દે. યસ, વિધિન 60 મિનિટ્સ. કોઈ પણ સ્ટ્રોક આવ્યો હોય કે કશું પણ આવું થયું હોય તો વિધિન 60 મિનિટ્સ તમે આપો તો જ એ ઇફેક્ટિવ રહે. એના પછી તમે ના આપી શકો. એના સાઈડ ઇફેક્ટ શું છે? હેમરેજ થઈ જાય. બ્લીડિંગ. યસ, બ્લીડિંગ ઇઝ ધ સાઈડ ઇફેક્ટ. આને પણ બીજા એન્ટીપ્લેટલેટ કે એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ સાથે ના આપી શકીએ. અને એનું માઇલ્ડ એલર્જીક રિએક્શન થઈ શકે છે. ધીસ ઇઝ ધ કોમન. સો આપણે શું કરી શકીએ એની સાથે સાથે? એન્ટીહિસ્ટામાઇન યસ, એન્ટીહિસ્ટામાઇન અને કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ આપી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે બ્લડ એડમિનિસ્ટ્રેશન. તો બ્લડ એડમિનિસ્ટ્રેશન એ મેડિકેશન છે. તો સેમ આપણે મેડિકેશનના રાઇટ્સ જે ફોલો કરીએ છીએ આમાં પણ એ કરવાના. બ્લડ પ્રોડક્ટ આપતા પહેલા કોને 2 વખત વેરીફાઈ કરવાનું? આરએન. આરએન જ. 1 આરએન 1 એલપીએન 1 આરએન 1 યુએપી એવી રીતે ના થાય. 2 આરએન્સ જ વેરીફાઈ કરી શકે. અને એ પેશન્ટનું બી પ્રોપર બ્લડ સ્ક્રીનિંગ થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ બિફોર એડમિનિસ્ટ્રિંગ ધ બ્લડ. દેન કોઈ પણ બ્લડ પ્રોડક્ટ એડમિનિસ્ટર કરવા માટે સ્પેશિયલ એની અલગ ટ્યુબિંગ હોય એ યુઝ કરવાની. લાર્જ ગેજ આઈવી યુઝ કરવાની. બ્લડની સાથે સાથે આપણે કયું ફ્લુઇડ આપી શકીએ છીએ? એનએસ. NS. યસ, NS ઇઝ અ પ્રિફરેબલ. એ કમ્પેટિબલ છે. એ બ્લડ સાથે આપણે આપી શકીએ છીએ. અને વાઇટલ સાઇન્સ બિફોર, ડ્યુરિંગ અને આફ્ટર ટ્રાન્સફ્યુઝન લેવાના હોય. કમ્પલસરી એ તો લેવાના જ હોય. બીજું તમે એઝ પર ધ એજન્સી પોલિસીસ તમે ફોલો કરી શકો છો. તમારી જોડે બેઝલાઇન વાઇટલ્સ હશે તો તમને ખબર પડશે કે ક્લાયન્ટને કઈ રિએક્શન આવ્યું છે કે નથી આવ્યું. અને બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન તમે સ્ટાર્ટ કરી દીધું તો ફર્સ્ટ 30 મિનિટ્સ છે એ ક્રુશિયલ છે. કોઈ પણ રિએક્શન આવશે તે ફર્સ્ટ 30 મિનિટ્સમાં જ આવશે. તો ફર્સ્ટ 30 મિનિટ્સ ક્લાયન્ટને ક્લોઝલી મોનિટર કરવાનું. અગર બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન રિએક્શન આવ્યું છે સો બીંગ અ નર્સ વોટ યુ વિલ ડુ? Stop the infusion first. Stop the infusion first, then ફ્લશ કરીશું એ IV નો મતલબ yes. NS અગર થી. સિંગલ એ જ આવી છે તમારે મેડિકેશન્સ બી બીજી આલવી પડશે. ડાયફેનહાઇડ્રામાઇન ને એવી બધી મેડિકેશન્સ જરૂર પડી તો તમારે આલવી પડશે. તો તમે એક જ આઈવી થી આલવાના છો તો એ આઈવી ક્લોટ ના થઈ જાય એના માટે પહેલા ફ્લશ કરી દેવાની. 2 આઈવી હોય તો તમે એની એક ફ્લશ ના કરો ને સેકન્ડ આઈવી થી તમે આપી શકો તો દેટ ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ ઓનલી ધ 1 આઈવી એક્સેસ તો તમારે પહેલા એને ફ્લશ કરી દેવાની. પહેલા ટ્યુબિંગ્સ ને બધું સ્ટોપ કરીને રિમૂવ કરી દીધું પછી એટલી આઈવી ફ્લશ કરી દેવાની. દેન પછી શું કરવાનું? બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ ને ટ્યુબિંગ રિટર્ન કરાવવાની બ્લડ બેંક. લેબમાં કાં તો બ્લડ બેંકમાં, બંને. આપણે લેબમાંથી મંગાવ્યું હોય, આપણને બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવું છે, તમે લેબમાં ફોન કર્યો કે આઈ નીડ ધીસ બ્લડ ગ્રુપ ઓફ, મતલબ બ્લડ બેગ જોઈએ છે આ બ્લડ ગ્રુપની, તો લેબ વાળાએ મોકલ્યું હોય. અમુક હોસ્પિટલ્સમાં હોય છે કે એમની લેબમાં જ, લેબોરેટરીમાં જ એ થોડાક અમાઉન્ટ ઓફ બ્લડ બેગ્સ એ લોકો રાખતા હોય છે, તો ત્યાં મોકલી દેવાની. બ્લડ બેંકથી મંગાવ્યું હોય તો બ્લડ બેંકમાં મોકલી દેવાની. દેન રેપિડ નેક્સ્ટ, રિસ્પોન્સ ટીમનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો. યસ, રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમને ફોન કરીને એક્ટિવેટ કરવાની રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ. દેન Prepare the diphenhydramine. ડાયફેનહાઇડ્રામાઇન અને ઓક્સિજન માટે પ્રિપેર કરી દેવાનું, રેડી રહી જવાનું કે કદાચ એડમિનિસ્ટર કરવાનું થશે. સો પ્રિપેર ધ એન્ટીહિસ્ટામાઇન ઓર ઓક્સિજન ઇફ નીડેડ ટુ treat the client symptoms. So any doubt in this? નો. Okay. So see you tomorrow at 9 AM. કાલે આપણે ઇમ્યુન સિસ્ટમના મેડિકેશન્સ જોઈશું જે ઇમ્યુનિટી પર અફેક્ટ કરે એવા. ઓકે, થેન્ક યુ. Thank you. Just a minute, wait. Okay. Let me take attendance. I forgot to take attendance.
Okay, so now you can leave. Thank you. Thank you, ma'am.